اہل بیت کی تعریف کی آڑ میں یہ اللہ کو کہاں تک گرا دیتے معاذ اللہ. سنیے اس جاہل کو سنیے، اس کا نام ہے غلام علی. علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے. علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے. اللہ کو علی نے پیدا کیا. یہ مولائی ہے، یہ جاہل ہے. یہ لوگ سنیے. علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ سے بہت اوپر ہے. اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اللہ کی معراج کیا ہے کہ وہ در سیدہ پر، خاتون جنت فاطمہ کے دروازے پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے. یہ ہے مولائی. اور ہم تو علی کے چاہنے والے، اتنے جوتے مارے گے خدا کی قسم علی ان کو قیامت کے دن کہ آپ گن نہیں سکتے ان کی محبت کی آڑ میں. اور یہاں تک کہ ہمارے نزدیک روایت کیا ہے، پہلے میں اپنی ایک روایت بتاؤں. قیامت کے تو میں نے اپنی کتاب سر الصلاۃ میں سنیے، قیامت قائم ہوں گی، سب فنا ہو جائیں گا، کچھ نہیں رہیں گا. یہ ہمارے یہاں کی حدیث ہے اہل سنت کی. سب فنا ہو جائیں گا. رب فرمائیں گا کہاں ہے وہ جابر، وہ بادشاہ جو اپنی بادشاہت پر گھمنڈ کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ دولت مند جو اپنی دولت پر اتراتے تھے؟ کہاں ہے وہ حسن والے جو اپنے حسن پر ناز کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ جابر جو لوگوں پہ جبر کرتے تھے؟ حضور اب کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور اب کو دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے یہ کہہ کر مدعو کیا گیا کہ یہاں پر رافضیت کافی پھیل رہی ہے، نیم رافضیت پھیل رہی ہے. اس کی تردید کرنا ہے، عقیدہ اہل سنت بتانا ہے، اور جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں ان کو سمجھانا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب یہ جلسے کی نوعیت ہے، اس لیے کہ بہت ذمہ داری ہے، کچھ سمجھانا ہے، کچھ بتانا ہے. اور ایسے جلسے میں 4 مقرر، 2 3 شعراء. میں مقرر کی تسلیل نہیں کر رہا ہوں، ہمارے علماء سروں کا تاج ہے، ان کا قصور نہیں ہے. آپ نے ان کو بلایا ہے، وہ کوئی زبردستی نہیں آئے ہیں، بن دعوت نہیں آئے ہیں، آپ نے دعوت دی. بلکہ انہیں اس بات کی شکایت بھی ہوں گی، اور ان کی شکایت بھی بجا ہے. مجھ سے پہلے جو شاعر اسلام پڑھ رہے تھے مرزا فردوس صاحب، پہلی ملاقات ہے میری ان سے. ظاہر ہے یہ بھی ایک مہمان ہے آپ کے، دور سے آئے ہیں، یہ خود سے نہیں آئے ہیں، آپ نے مدعو کیا ہے، بلایا ہے. فلائٹ سے آئے ہیں، فلائٹ کا سفر ٹرین کے مقابلے میں زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے بعض اوقات. کہنے میں لگتا ہے کہ فلائٹ کا سفر آسان ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے پیٹ اکڑنے لگتی ہے. ٹرین میں کم سے کم آدمی سو لیتا ہے، کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے. وایا فلائٹ ہو تو 12 گھنٹے لگتے ہیں پہنچتے. سر میری تو ڈائریکٹ فلائٹ تھی تو میں جلدی آ گیا، لیکن غالباً آپ کی وایا ڈائریکٹ ہی چلیے. لیکن بہرحال کئی بار وایا فلائٹیں ہوتی ہے زیادہ تر. وایا مطلب ایک جگہ جائیے، پھر وہاں پہ اتریے، پھر 5 گھنٹے 4 گھنٹے دوسری فلائٹ کا انتظار کیجیے. 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں. 12 گھنٹے صرف محض کرسی پہ بیٹھنا اور تکلیف گزار ہوتا ہے. چلیے خیر، وہ رودات نہیں سنانا مقصد ہے. تو میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اتنے سارے مقرروں کو آپ جمع کر لیتے ہیں رات کے 3 4 بجے جلسے چلتے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے؟ کوئی خطیب اطمینان سے گفتگو نہیں کرتا. ہر خطیب کو جلدی تھی، کیوں؟ اسے اپنی بات بھی رکھنی ہے اور بعد والے خطیب کے بھی وقت کا خیال رکھنا. شاعر صاحب بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے نعت خواں اپنی طبیعت کے اعتبار سے جو ان کا مزاج ہے اس حساب سے وہ نعت خوانی نہیں کر پائے، نہ بول پائے، کیونکہ ان کو اب میرا وقت دیکھنا تھا. ظاہر ہے وہ اور اگر تھوڑا پڑھتے تو پھر میں ناراض ہوتا یا آپ بھی ناراض ہوتے کہ زیادہ وقت ہو گیا. تو قصور آپ کا ہے. تو جلسہ بھائی ایسا رکھیے. ہمارے ہاں جو جلسے ہوتے ہیں کامیاب جلسے ہوتے ہیں، موضوع کے مطابق ہوتے ہیں. انٹرنیٹ پہ آپ میری تقریر سنیے، ایک موضوع پر پوری گفتگو بھرپور ہوتی ہے اور سننے والوں کی اصلاح ہوتی ہے. سینکڑوں لوگ توبہ کر چکے ہیں، اور یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں. توبہ کرنے والے ایسے سینکڑوں ہیں جنہوں نے اپنے ویڈیو خود بنا کر نیٹ پہ ڈالے کہ ہم نے فاروق صاحب کی تقریر سن کے توبہ کی. تو یہ فائدہ تب ہوگا کہ جب وقت بھرپور ہو، بات سمجھانے کے لیے اطمینان ہو، سکون ہو، اور سامنے والے کو ہم سمجھائے کہ بھائی تم غلط چلے گئے ہو، مذہب اہل سنتی حق مذہب. یہ گفتگو تب ہوگی کہ جب سکون و اطمینان ہو،
वक्त अच्छा हो। अब ऐसा वक्त कि जब कुछ ऊँग रहे हैं, कुछ चले गए हैं, अब ऐसे वक्त में बेदार होइए, जागिए, हाथ उठाइए, सर हिलाइए। अब ऐसा बोल बोल के बेदार करना, ये ऐसा है कि जबरदस्ती की, मतलब बोलते हैं ना कि चाबुक लगा लगा के चलाने वाली बात। जो सुनने सुनाने का बेहतरीन वक्त होता है वो 10 और 11 का दरमियानी वक्त होता है, उस वक्त खतीब होना। लिहाजा मेरी गुजारिश है इंतजामिया से कि आइंदा अगर जलसा करे, कोई फर्ज और वाजिब नहीं है कि रात भर जलसा चलाए, कोई अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं है, कोई कुरान का हुक्म नहीं है कि रात भर जलसा चलना चाहिए और 4 मुकर्रिर हो। 2 मुकर्रिर बुलाइए आप, और जो 2 है उनको अगले साल बुलाइए। इस साल जैसे मुझे इस साल बुला लिया, अगले साल आप मुझे मत बुलाइए, आप किसी और खतीब को बुलाइए, भरपूर बुलवाइए उनसे। और मैं बताऊं आपको कि वो जलसे कामयाब है। मेरे जलसे जिस तरह से होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत पे कह रहा हूं कि कामयाब जलसे होते हैं और उसका फायदा होता है। मेरे अपने जलसे का मिजाज यह है कि पहले मैं तकरीर कर लेता हूं और उसके बाद सिर्फ 1 घंटा इस बात के लिए मैं देता हूं कि जिसको जो पूछना है पूछ ले। हम सवाल जवाब का भरपूर मौका देता हूं कि जो एतराज करना है कर लो। बल्कि अगर ऐसे इलाके के जहाँ बदअकीदा ज्यादा है तो वहां मैं ये बोलता हूं कि भाई मैं बैठा हूं, अगर मुनाजरा करना हो तो माइक भी हाजिर है, स्टेज भी हाजिर है, आके बैठ जाओ। तो सामने वाले की तशबीह तो हो। अब आप 1 घंटा और 1.5 घंटा दे रहे हैं, तो अब 1 घंटा मेरी वो तकरीर नहीं है कि चीखा, चिल्लाया, शोर किया और खुदा हाफिज वक्त लिया और अपना लिफाफा लिया और चलते बना। भाई मैं जब आता हूं तो मेरा मिजाज होता है कि जिस मकसद के लिए बुलाया उस मकसद की मैं तकमील कर सकूं और उस मकसद की तकमील होना चाहिए। तो बहरहाल ये मैंने 2-3 मिनट बोल दिया ताकि आइंदा आप इस बात का ख्याल रखें कि ज़्यादा खतीब मत बुलाइए। आप 10 बजे जलसा शुरू कीजिए, 2 खतीब रखिए। पहला खतीब 1 घंटा बोले, दूसरे खतीब जो मेन खतीब है उसको 2 घंटा बुलवाइए भरपूर, और उन्वान दीजिए कि मौजू दीजिए, इसी मौजू पर आपको बोलना, मौजू से हटना नहीं है। आप इधर उधर की लंतरानी मत सुनाइए। बीमारी ये है, कैंसर है और इलाज बुखार का हो रहा है, क्या फायदा ऐसी तकरीरों का? अरे जो मर्ज है उस पर इलाज करवाइए आप, और वो इलाज तभी होगा कि जब डॉक्टर को टाइम दिया जाए। डॉक्टर साहब से कह रहे बीमारी तो कैंसर है, डॉक्टर साहब 5 मिनट में जो करना है कर लो। अरे भाई मरीज मर रहा, 5 मिनट में नहीं है, 5 मिनट में ब्लड प्रेशर चेक नहीं कर सकता हूं, तो वक्त भी तो चाहिए। तो बहरहाल ये आइंदा ख्याल रखिए कि 2 मुकर्रिर बुलाइए, 1 शायर बुलाइए, 3 से ज्यादा नहीं, और जलसा कोई जरूरी नहीं 2 बजे तक चलाइए, खत्म कर अगर फायदा चाहते हैं। और फिर अगर आपने रस्म बना रखी है तो फिर आपकी, अगर तफरी है, इंटरटेनमेंट है, जलसे का नाम इस्लाह नहीं है, तो फिर आप फजर की अजान यहां से करवाइए, किसी के बाप को क्या पड़े। अब जिसको मिजाज सूट करेगा वो आएगा आपके जलसे, जिसको नहीं सूट करेगा वो नहीं। चलिए बहरहाल अगर मैंने जो बोलना था बोल दिया, अब आपकी मर्जी है कि आप इस्लाह इसको कबूल करें ना करें, लेकिन मेरे जो दिल में था मैंने उसको रख दिया आपके सामने। चलिए बहरहाल कायनात में अंबिया के बाद जो सबसे अफजल तरीन जाते हैं, जो शख्सियात है, वो सहाबा की जमात, और इस पर इजमा है, किसी का इख्तिलाफ नहीं। पूरी कायनात में अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन जो जाते हैं, जो शख्सियात है, वो सहाबा की जमात। अब सवाल यह पैदा होता है कि सहाबी कहते किसको है? सहाबी वाहिद को कहते, एक हो तो सहाबी कहते, बहुत सारे लोग हो तो उसको सहाबा कहते या असहाब कहते। बाज़ औक़ात असहाब रसूल भी कहते, असहाबुन नबी भी कहते। असहाब के मायने, सहाबी के मायने होते साथी, लुग़वी मायने है साथी। सहाबी रसूल यानी रसूल के साथी, असहाब रसूल यानी रसूलुल्लाह के साथी, ये लफ्ज़ी तर्जमा। अब सहाबी की तारीफ क्या है? मजमूई तौर पर हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने सहाबी की जो तारीफ बयान की है वो ये है कि ईमान की हालत में अपनी माथे की आंखों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा हो, दीदार किया हो, चाहे एक आन हो, एक घड़ी, एक झलक भी अगर हुजूर की ईमान की हालत में देख लिया, फासला चाहे कितने ही दूर का हो, ये नहीं कि हुजूर को करीब से देखा हो, पास बैठकर देखा हो, चाहे मजमे आम हो, भीड़ हो, हजारों लाखों की भीड़ हो, और रसूलुल्लाह को एक झलक देख लिया और हालत ईमान में देखा, फिर ईमान के साथ उसका खात्मा हो गया, उसे सहाबी कहते हैं।
امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ صحابی میں وہ بھی داخل ہے کہ جو نابینا ہو، اگرچہ اس نے آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن رسول اللہ کی اس مجلس میں ایک آن بھی موجود ہو جس میں آقا تشریف فرما ہو، تو وہ بھی صحابی۔ اب یہ ایک آن دیکھا، ایک گھڑی دیکھا رسول اللہ کو، آخری صحابی جس نے سرکار کو دیکھا۔ محدثین کے نزدیک حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آخری صحابی ہے جنہوں نے رسول اللہ پر ایمان لایا۔ بعد نے اس پہ اختلاف کیا، لیکن جمہور کا، میجورٹی کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے آخر میں ایمان لانے والی جو ذات و شخصیت ہے، اس کے بعد حضور کا پھر وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، اس کے بعد پھر حضور کو کسی نے ظاہری طور پر نہیں دیکھا۔ وہ آخری شخصیت جنہوں نے حضور کو دیکھا اور ایمان لائے، ان کا نام ہے حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت حجر ابن عدی آخری صحابی، بلکہ علماء نے کہا کہ انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے ساتھ کچھ وقت حضور کی ابتدا میں نمازیں بھی پڑھی، مگر ایک ایسے صحابی کا آپ تصور کر لیں کہ اگر بالفرض ایک ایسا صحابی ہو کہ جس نے حضور کو ایک آن دیکھا، ایک گھڑی دیکھا، ایک سیکنڈ دیکھا، ایک سیکنڈ کلمہ پڑھا، ایک سیکنڈ دیکھا، گھر چلا گیا، انتقال ہو گیا ایمان پر۔ مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اپنے وقت کے غوث اعظم سے افضل، قطب سے افضل، ابدال سے افضل، اوتاد سے افضل، بلکہ افضلیت کا معیار، فضیلت کا معیار یہ ہے کہ قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے، جتنے ہیں، جتنے آئیں گے، سب کا ایمان ایک ترازو کے پلے میں رکھ دو، اور اس ایک صحابی کا جس نے حضور کو ایک آن دیکھا ایک پلے میں رکھ دو، اس کا فضیلت میں، مرتبے میں، مقام میں اتنا بلند مقام ہے کہ تمام اہل ایمان کا ایمان ایک طرف اور اس صحابی کا ایمان ایک طرف۔ یہ فضیلت کس نے دلائی اس صحابی کو؟ یہ درجہ اور مقام اس صحابی کو کس بنیاد پر ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے پر ایمان کی حالت میں۔ اندازہ لگائیے، جس کو دیکھنے پر یہ عظمت ہے کہ وہ غوث سے افضل ہو جائے، قطب سے افضل ہو جائے، تو وہ ذات جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ کتنی بلند و بالا ذات ہے، اس کا کیا مقام ہوگا؟ اگر ایک شخص نے ایمان لایا، رسول اللہ کو دیکھا، لیکن نعوذ باللہ معاذ اللہ مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گئے، خاتمہ اب کفر پر ہو رہا ہے، صحابی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا لیکن حالت کفر میں دیکھا، کفر پر مر گئے، جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ۔ انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، بارہا دیکھا، لیکن ایمان نہیں لائے، صحابی نہیں کہا جائے۔ بہت سے وہ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا، ایمان لائے، سرکار کی اقتداء میں نمازیں بھی پڑھی، حضور کے ساتھ جہاد بھی گیا، لیکن زکوٰۃ کے منکر ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، اور اسی ارتداد پر، اسی کفر پر مر گئے، اب صحابی نہیں۔ تو صحابی کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں دیکھے اور خاتمہ بھی ایمان بالخیر ہو۔ اب بہت سے لوگ اس زمانے میں شبہات پیدا کرتے ہیں کہ بھائی کیا ہر کوئی رضی اللہ عنہ فلاں نے یہ کیا، فلاں منافق تھے، حضور کے تو بہت سے صحابہ منافق تھے۔ ہم کہتے ہیں تم سے بڑا بیوقوف نہیں، جو صحابی ہے وہ منافق نہیں، اور جو منافق ہے وہ صحابی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ تم علم کی عین کو بھی چھوئے نہیں ہو ابھی۔ جس کا صحابی ہونا ثابت ہو گیا وہ منافق نہیں، اور جس کا منافق ہونا ثابت ہو جائے وہ صحابی نہیں۔ دونوں صفتیں متصادم ایک ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ دونوں صفتیں ایسی ہیں جیسے زمین و آسمان جو ایک نہیں ہو سکتے، جیسے زمین و آسمان ایک نہیں ہو سکتے، ویسے منافق صحابی نہیں ہو سکتا اور صحابی منافق نہیں ہو سکتا۔ اب جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں کہہ دیا گیا، اللہ کے نبی نے فرما دیا، بتا دیا یہ منافق ہے، انہیں منافق سمجھنا ضروریات دین میں۔ اور جن کے بارے میں حدیث خاموش، رسول خاموش، قرآن خاموش، اب کوئی بدبخت کہے کہ یہ منافق تھے، فلاں منافق تھے، فلاں منافق تھے، تو گویا یا تو وہ نبوت کا دعوے دار ہے، کیونکہ منافقت ایک ایسی چیز ہے کہ جو دل کی کیفیت کا نام ہے۔ منافق اسے کہا جاتا ہے کہ ظاہر میں اسلام بتاتا ہے، اندر باطن میں کفر کو رکھتا ہے، اور یہ اندر کفر چھپا ہے۔ اس اندرونی کیفیت کو جاننے والا یا تو نبی ہو یا وقت کا بہت بڑا ولی کامل ہو۔ آپ نہ ولی ہے نہ نبی ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ فلاں منافق ہے؟ تو یا تو آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو تم نے اس صحابی کو منافق کہہ کر اس صحابی کا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ اپنے ایمان کا بیڑا گرک کر دیا۔ تو یہ چیزیں یاد رکھیے۔ اب ان تمام صحابہ میں
سب سے افضل ترین ذات کس کی ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور اس پر اجماع ہے. اجماع کس کا؟ مولویوں کا نہیں، بریلی کے عالموں کا نہیں. اس لیے نہیں کہ اعلی حضرت نے کہہ دیا ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے تو ہم نے کہا، اعلی حضرت نے کہا تو ہم مانتے ہیں. ابو بکر صدیق تمام انبیاء کے بعد تمام صحابہ میں، تمام انسانوں میں، حضور کی تمام امت اور پچھلے انبیاء کی امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہے. اس پر اجماع کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا اجماع. اور اس اجماع پر مہر کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہر. حضور نے خود اپنے زمانے ظاہری میں بتا دیا کہ ابو بکر صدیق سے افضل میرے اصحاب میں کوئی نہیں. وقت کی تنگ دامانی ہے، ورنہ میں آپ کو وہ حدیث کے اسکین بھی دکھاتا، وہ کتابیں بھی دکھاتا، ان کے حوالے بھی دیتا. حضور نے ابو بکر صدیق کی افضلیت پہ مہر لگاتے ہوئے مختلف مقامات پر مختلف حدیثیں ارشاد فرمائی. ایک مقام پہ فرمایا کہ لوگ ابو بکر کا مقام یہ ہے کہ اگر ایک پلے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے اور قیامت تک کی میری تمام امت کا ایمان دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب پر وزنی اور بھاری. دوسرے مقام پہ فرمایا کہ لوگ ابو بکر سے سبقت نہ کرو. انبیاء کے بعد نہ کسی پر سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا سوائے ابو بکر کے کہ جو سب میں افضل ترین ہے. میں ابو بکر صدیق کی فضیلت میں ایک بات عرض کرتا چلوں. اس کو بہت سارے متعدد علماء نے لکھا ہے. ایک دو نہیں سینکڑوں حوالے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے اور رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں محبوب کے پاس جاؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جس صحابی کا تذکرہ سننا پسند کرے میں اس صحابی کا تذکرہ کروں. تو اللہ کے نبی بتائیے کہ میں کس صحابی کا تذکرہ کروں، آپ کس صحابی کے بارے میں سننا چاہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ میرے عمر کے بارے میں بتاؤ. اے جبریل عمر کی کیا فضیلت ہے؟ جبریل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ جتنے وہ زمین میں مشہور نہیں ہے اس سے زیادہ آسمانوں میں ان کی شہرت. ان کی تعریف و توصیف فرشتے کرتے ہیں. اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں حضرت عمر کی فضیلت بیان کرنا شروع کروں اور مجھے اگر نوح علیہ السلام کی قوم میں ٹھہرنے کے برابر عمر دے دی جائے، 900 سال کا عرصہ ہے، 950 سال دنیا میں مجھے اگر دے دیے جائے اور آپ تشریف فرما ہو اور 950 سال تک میں عمر کی فضیلت بتاتا رہوں تو 950 سال گزر جائیں گے لیکن عمر کی فضیلت کا ایک باب، ایک چیپٹر بھی مکمل نہیں ہو پائے گا. ایک باب مکمل نہیں ہو پائے گا. اور ایسے کئی باب ہیں جو حضرت عمر کی فضیلت میں ہے. یہ عمر کی فضیلت ہے. آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل یہ جب عمر کی فضیلت تو بتاؤ ابو بکر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ عرض کہ اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کا مقام یہ ہے کہ جتنی فضیلت عمر کی اور جتنی نیکیاں عمر کی ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر. زندگی کی تمام نیکیاں عمر کی ایک پلے میں اور ابو بکر صدیق کی ایک نیکی ایک پلے. مگر پھر بات یہاں یہ شروع ہوتی ہے کہ اختلاف اس پر ہوتا ہے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ حضرت عمر سے افضل ہے ابو بکر صدیق، مگر ہمارا مسئلہ تو حضرت علی کا ہے. ہم تو بھائی حضرت علی کو افضل قرار دیتے ہیں. تائیے مولا کائنات خود کیا کہتے ہیں؟ درود شریف پڑھے آپ. ایک بار اور درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. تو بحث تو اس پر ہے کہ بھائی ہم علی کو پہلے نمبر پر مانتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قرآن و حدیث ہے یا صحابہ کا اجماع ہے یا آپ کی طبیعت ہے؟ آپ کی طبیعت ہے تو آپ کی طبیعت دین نہیں ہو سکتی. آپ کا قول حجت نہیں ہے، حجت مولا علی کا قول ہے.
हुज्जत सहाबा का इजमा होगा, हुज्जत हदीस रसूल होंगी। तो क्या सिर्फ एक हजरत अबू बकर की नेकी और उमर की जिंदगी भर की तमाम नेकियां क्या सिर्फ हजरत उमर का है? आइए मौला अली खुद क्या कहते हैं। रिवायत है अन कैसिन काला अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत कैस रिवायत करते हैं कि हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया वहल अना, फरमाया कि लोगों मैं क्या हूं। ये अली कह रहे हैं। जब अली का इकरार हो तो कोई अगर अली से मोहब्बत का दावा करता हो तो ये कैसा दावा है कि दावा मोहब्बत अली का हो और नाफरमानी मौला अली की जाए? ये कैसा मौलाई है? ये मौलाई तो वो होता है जो मौला की माने। तो मौला कायनात तो ये कह रहे हैं, और ये हदीस है, क्या आपने पढ़ी नहीं? और ये अहले सुन्नत की किताबों में है। तो अगर ये किताबें आपके नजदीक मोतबर नहीं तो खुलकर ऐलान कर दीजिए कि हम राफदी सुन्नी बोल के लोगों को धोखा दे क्यों रहे हो। तो इसका मतलब तुम भी जानते हो कि शिया फिरका इतना बदतरीन फिरका है कि उस फिरके से अपने आप को नामजद करने में तुम्हें भी शर्म हया आ रही है। यही वजह है कि तुम अपने आप को सुन्नी बता रहे हो, हरकतें शियाओं की कर रहे हो। अगर मजहब शिया हक होता तो तुम डंके की चोट पे शिया कहते, सुन्नी बनकर ना आते। आ रहे हो सुन्नी बन के, बात शियाओं की कर रहे हो। ये तो अहले सुन्नत की रिवायत है। और सिर्फ रिवायत ये है कि मौला अली कहते, हजरत कैस ताबई है, मौला अली के असाब में वो रिवायत करते कि मौला अली ने मजलिस में कहा, फरमाया वहल अना, कौन हूं मैं, क्या हूं मैं, इल्ला हसनतन मिन हसनाती अबी बकरिन, सिवाय इसके कि अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी। कौन कह रहा है? वहां जिब्रील ने कहा था। जिब्रील ने क्या कहा? या रसूलुल्लाह, उमर की तमाम नेकियां तो अबू बकर की एक नेकी। अब तुम तो कहते हो कि साहब अली अंबिया से भी अफजल, हालांकि अकीदा कुफरिया है, मगर तुम्हारा अकीदा है। तो जब अंबिया से अली को अफजल माना तो जिब्रील से अफजल, तो वहां तो कहने वाला जिब्रील है, यहां तो खुद अली है। तो फिर अली को क्यों नहीं मान रहे हो? मौला अली खुद कह रहे हैं कि मैं कौन हूं सिवाय इसके कि हजरत अबू बकर की नेकियों में से एक ने किया। और इसको कितने लोगों ने लिखा? हजरत इमाम इब्ने असाकिर ने लिखा है। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं एक इमाम के बारे में थोड़ा थोड़ा तारुफ पेश करूं। ये इमामों की किताबें हैं, मौलियों की किताबें नहीं। फिर इमाम जब मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं तो इमाम से मस्जिद का इमाम नहीं, उम्मत का इमाम, अपने जमाने का इमाम, अपने वक्त का इमाम। और जिनके मैं नाम ले रहा हूं, जिनकी मैं किताबों के रेफरेंस कोट कर रहा हूं, इनकी इमामत पर कुल उम्मत का इत्तेफाक, इनके इमाम होने पर। आपका तो इमाम होने का ये आलिम मस्जिद के इमाम है, आपकी जमातियों का इत्तेफाक पूरा नहीं। कुछ मान रहे हैं तो कुछ मानने के लिए तैयार नहीं। इसको इमाम इब्ने असाकिर लाए हैं तारीख दमिश्क के अंदर, जिल्द नंबर 30 सफ़ा 383। हजरत इमाम उशारी लाए हैं इसको अपनी किताब फजाइल अबी बकर सिद्दीक, सफ़ा नंबर 51 हदीस नंबर 29। और इमाम हजरत मोहम्मद बिन अली उशारी कहते हैं इस्नादहु सालिहुन व रिजालुस सिकात, इस सनद के रावी साले हैं, नेक है, अच्छे रावी है, और इसकी सनद सिका है, अच्छी सनद है। ये हदीस ज़ईफ और कमजोर नहीं है, झूठी नहीं है, हदीस भी सेहत के हिसाब से सही है। इसको हजरत इमाम इब्ने हुस्सामुद्दीन अल मुत्तकी अल हिंदी लारे कंजुल उम्माल जिल्द 12 सफ़ा 498 हदीस नंबर 35636। यही बुनियाद है कि जब अली ने कहा मैं क्या हूं, अबू बकर की एक ने की, उमर ने कहा कि मैं क्या हूं, जिब्रील ने कहा कि उमर की हैसियत क्या है अबू बकर के मुकाबले में, उमर की एक तमाम ने किया, अबू बकर की एक ने की। तो हजरत उमर ने क्या इजहार किया? जब ये हदीस हजरत उमर के कानों में पहुंची कि जिब्रील रसूलुल्लाह की खिदमत में आए और जिब्रील ने हुजूर से कहा कि या रसूलुल्लाह, अबू बकर की अजमत उमर के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। तो उमर क्या कहते? आइए, उमर जैसा सहाबी अबू बकर की अफजलियत को मान रहा है, तुम कैसे सुन्नी हो कि जो उमर का भी इनकार कर रहे हो? हज़रत उमर क्या कहते हैं? लवदित्तो अभी शहरतुन फी सदर अबा बकरीन, का ऐ लोगों मैं क्या हूं, काश मैं उमर न होता, अबू बकर सिद्दीक के सीने का एक बाल होता। क्या होता मैं? अबू बकर सिद्दीक के सीने का एक बाल होता। ये कौन कह रहा है? उमर। कौन उमर? जिसके बारे में आका कह रहे अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब।
اب بھی آپ کو ابو بکر صدیق کی فضیلت سمجھ نہیں آ رہی؟ اچھا آپ کس امام کی تقلید کرتے ہیں بھائی؟ بولیے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی. امام اعظم ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ امام اعظم سے پوچھا گیا، اس کو متعدد علماء نے لکھا، اور عقائد کی کتابیں ہیں. کمال تو یہ ہے کہ یہ وہ کتابیں ہیں جو مولوی کے کورس کے دوران میں پڑھائی جاتی ہے، پتہ نہیں ہے کیسے عالم بن رہے ہیں کہ پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے. عقائد شرح عقائد نسبی امام سعد الدین تفتازانی کی پڑھ لیجیے آپ، شرح عقائد نسبیہ، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. اس کے علاوہ عبد الواحد بلگرامی جو سادات میں انہوں نے لکھا، کشف المحجوب میں داتا گنج بخش لاہوری جو سید سادات ہے انہوں نے لکھا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے لطائف اشرفی میں لکھا. میں کتنے حوالے دوں، کتنے متعدد علماء اس کو لکھتے ہوئے آ رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا ہے کہ اے امام اعظم بتائیے اہل سنت کی علامت کیا ہے؟ اہل سنت ہونے کی پہچان کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، کیسے جانا جائے کہ بھائی یہ اہل سنت سے ہے؟ کیا پہچان ہے، کس پہچان سے پہچانا جائے گا کہ اہل سنت سے؟ تو حضرت امام اعظم نے کیا فرمایا؟ کہا سنو، اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ تو ابو بکر اور عمر کو تمام صحابہ میں سب سے افضل جان، اور عثمان غنی اور مولا علی سے محبت رکھ. یہ اہل سنت کی پہچان ہے، اور جب کوئی اس کے برخلاف کرتا ہے تو وہ اہل سنت کی پہچان کو کھو دیتا ہے. یہ جناب ابو بکر صدیق کی افضلیت کا معاملہ ہے. حضرت عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ جو زیدی سادات میں پہلے سید ہیں جنہوں نے ہندوستان میں تشریف لایا، اور انہی سے زیدی سادات نکلے، اور یہی وہ زیدی سادات کی شاخ ہے جو ماہرہ آئی جہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسا وقت کا مجدد جا کے مرید ہوا. اور ماہرہ کی ایک خاصیت بتا دوں جو پورے ہندوستان، شاید ہندوستانی نہیں پوری دنیا میں، یہ ایک فضیلت میں ماہرہ کی بتا رہا ہوں، جہاں اعلیٰ حضرت جیسا وقت کا مجدد مرید ہونے گیا، واحد، یہ پوری دنیا کی واحد ایک خانقاہ ہے، پوری دنیا کی کہہ رہا ہوں میں، لفظوں پہ غور کریں، پوری دنیا کی واحد یہ خانقاہ ماہرہ مقدسہ جو زیدی سادات سے، اور زیدی سادات کسے کہا جاتا ہے؟ یہ حضرت امام زید شہید جو امام زین العابدین کے بیٹے تھے ان کی اولادوں میں یہ سلسلہ نسب ہے. زیدی سادات کہلاتے. فضیلت کیا ہے ان کی؟ واحد یہ وہ خانقاہ ہے جہاں ایک ساتھ لائن سے قطار میں 6 کتب ایک ساتھ آرام کر رہے ہیں. دنیا کے کوئی خانقاہ نہیں ملیں گی جہاں 6 کتب ایک ساتھ لے کے، یہ واحد ماہرہ کی خانقاہ ہے. عبد الواحد بلگرامی اس خاندان کے وہ جد اعلیٰ ہے جہاں سے یہ نسب چلا. انہوں نے اپنے زمانے میں اپنے خاندان والوں اہل سادات کی اصلاح کے لیے کتاب لکھی جس کا نام ہے سبع سنابل شریف. فارسی ایڈیشن ہے اس کا، میں جو حوالہ دے رہا ہوں اردو میں بھی آ چکی ہے. یہ فارسی ایڈیشن کا صفحہ نمبر 12. اس کے اندر وہ خود نقل فرماتے ہیں کہ مولا علی خود راوی ہے، روایت مولا علی کر رہے ہیں. مولا علی کہتے ہیں ہم اصحاب بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو بکر صدیق آئے، اور آنے کے بعد عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے کتنے درجے؟ آقا نے فرمایا ابو بکر ایمان کے 70 درجے. پھر رسول اللہ نے ایمان کا ایک درجہ بتایا، ابو بکر چلے گئے. دوسرے دن آئے، پھر پوچھا یا رسول اللہ ایمان کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ سرکار نے بتایا، ابو بکر سنے چلے گئے. تیسرے دن آئے، یا رسول اللہ ایمان کا تیسرا درجہ کیا ہے؟ صحابہ حیران کہ ایک ساتھ کیوں نہیں پوچھ لیتے، سرکار بھی ایک ساتھ کیوں نہیں بتا دیتے، ایک ایک پوچھ رہے ہیں اور ایک ایک درجہ بتایا جا رہا. مگر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس معاملے میں، کیونکہ بات صدیق اور نبی کی ہے، جب صدیق اس انداز میں پوچھ رہے تو نبی اسی انداز میں جواب دے رہے. نبی خود نہیں کہتے کہ ابو بکر ایک ایک درجہ کیوں پوچھتے ہو، ایک ہی ساتھ میں 70 درجے سنا دیتا ہوں. اتنی یادداشت تو کمزور نہیں ہے تمہاری کہ میں 70 ایک ساتھ بیان کروں اور تم ان 70 درجوں کی تعریف بھول جاؤ. حضور بھی ایک درجہ ہی بتاتے، یہاں تک کہ 70 دن گزرے. جب 70واں دن تھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عجیب بات ہے، 70 دن تک ابو بکر آتے رہے، ایک ایک درجہ پوچھتے رہے، آپ ایک ایک درجہ بتاتے رہے. سرکار ایک ساتھ نہ ابو بکر نے پوچھا نہ ایک ساتھ آپ نے بتایا، اس کی حکمت کیا ہے؟ آقا نے کہا سنو، ابو بکر آتے ایمان کا درجہ پوچھتے چلے جاتے، جب دوسرے دن آتے تو جو درجہ میں نے بتایا ہوتا اس پر فائز ہوتے. تیسرے دن آتے میں ایمان کا درجہ بتاتا وہ اس پر فائز ہوتے.
70 दिन में अबू बकर 70 ईमान के दर्जों पर फायज थे और मेरी तमाम उम्मत में सिवाय अबू बकर के ऐसा कोई नहीं जो 70 के 70 ईमान के दर्जों पर फायज है, सिवाय अबू बकर। एक दूसरे मकाम पे आका कहते हैं यही सब है सनाबिल शरीफ, और इसको चलो अब्दुल वाहिद बिलग्रामी से आप मुतमईन ना हो। बहुत सौ के पेट में दर्द होगा, सब सनाबिल शरीफ को नहीं मानते। चलिए आइए अब्दुल वाहिद बिलग्रामी से भी बहुत पहले 200 हिजरी के इमाम हज़रत इमाम इब्ने अबी दुनिया, उनकी किताब मकारिमुल अखलाक सफ़ा नंबर 29 पे उन्होंने भी ये रिवायत की। हाफिज इब्ने असाकिर 500 हिजरी के इमाम तारीख दमिश्क जिल नंबर 3 सफ़ा 130 पे लिखा। हज़रत इमाम खैसमा ने फज़ाइल सहाबा सफ़ा 141 पे लिखा। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी जरा तादील के मोतमद मुस्तनद आलिम दीन फन्न रिजाल में जिनको सनद माना जाता है, जिनकी हैसियत को इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिसानुल मिजाल जिल नंबर 3 सफ़ा 187 पे, इमाम मुहिबुद्दीन तबरी ने अर्रियाजी नज़ीरा जिल 2 सफ़ा 113 पे लिखा, और भी उलमा ने लिखा। तो बहरहाल अबू बकर सिद्दीक की फजीलत में कहाँ तक बताऊँ, वक्त नहीं है। बस आखिरी में मैं एक हदीस सुना रहा हूँ जो फैसला कौन है, बात उस पर खत्म। गोया कहा जाता है ना कि किस्सा मुख्तसर, लेकिन वो चीज बताने से पहले आपसे मैं एक सवाल करूं। अहले सुन्नत व जमात में हम सुन्नी है, याद रखिए, कुरान के बाद सबसे अफजल मुस्तनद मोतमद मोतबर कौन सी किताब मानी जाती? बोलिए, पब्लिक बोले आप ना। बुखारी। इत्तेफाक है ना इस पर उम्मत कि भाई सही बुखारी कुरान के बाद क्या है, उसकी कोई रिवायत ज़ईफ नहीं। आइए सही बुखारी से ही पूछें कि भाई बाद अज़ अंबिया कौन अफजल है, तो मैं आपके सामने बुखारी का सफ़ा दिखा देता हूं। यह है आपके सामने स्क्रीन पे बुखारी, पब्लिक को दिख रही है, इधर भी स्क्रीन है कि नहीं अवाम की तरफ? ये दिख रही है सही बुखारी आपके सामने। सही बुखारी किताब असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस नंबर 3671। सही बुखारी सऊदिया का छपा हुआ नुस्खा हदीस नंबर 3671। अन मोहम्मद इब्न हनफिया काल, मोहम्मद इब्न हनफिया रिवायत करते हैं। ये मोहम्मद इब्न हनफिया कौन है, जरा बताएं आप। मजमे में से कोई बता सकता है ये मोहम्मद इब्न हनफिया जो इस हदीस को रिवायत कर रही है कौन? मौला अली के बेटे। मगर सवाल होता है कि भाई मोहम्मद इब्न अली क्यों नहीं कहा फिर आपने? इमाम बुखारी ने मोहम्मद इब्न हनफिया क्यों लिखा, मोहम्मद इब्न अली क्यों नहीं लिखा? ये सैयदा खातून जन्नत के विसाल के बाद जो मौला अली ने दूसरा निकाह किया, उनसे ये पैदा हुई मोहम्मद इब्न हनफिया। इमाम हसन इमाम हुसैन के भाई है, मौला अली के साहबजादे, जंग सिफ़ीन जमल में शरीक रहे, बड़े बहादुर और जाबाज थे। तलवार चलाने में महारत का यह आलम था कि सिफ़ीन में उलमा ने लिखा कि जब मैदान में पहली बार सिफ़ीन में शरीक हुए और जब सिफ़ीन में लड़ने आए तो लड़ने का अंदाज ये था कि मौला अली की शुजाअत इनके बाजों में थी। अपने पैर को ऐसा खड़ा कर दिया, सिर्फ हाथ से तलवार हिलती थी, कदम आगे पीछे नहीं होते थे, सिर्फ तलवार हिलती थी और दुश्मन मारा जाता था। ये बहादुरी का आलम। मौला अली इन्हीं को हर जंग में भेजा करते थे। किसी जलन खोरे ने माज़अल्लाह अहले बैत में रंजिशें पैदा करने के लिए एक बार कहा कि मोहम्मद इब्न हनफिया, बड़ी अजीब बात है, अली के बड़े बेटे तुम्हारे बड़े भाई मौजूद है, हसन भी मौजूद है, हुसैन भी मौजूद है, मगर हमने देखा है कि जब सख्त मार्का आता है, सख्त मुश्किल आती है, दुश्मन जरा वजनी होता है, भारी होता है, तो अली तुम ही भेजते, अपने बेटे हसन को क्यों नहीं भेजते, हुसैन को क्यों नहीं भेजते? मकसद क्या था कि ये मोहम्मद इब्न हनफिया के दिमाग में, हाँ ये बात तो है कि जहाँ खतरा होता है अब्बा जान मुझे ही भेजते, अपने दो बेटों से मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते ताकि इनमें रंजिशें आ जाए। वो अली का खून था। सामने वाली की साजिश को समझ कर उसने कहा मरदूद, आपने कहा मरदूद खामोश हो, वसवसे डालता है, शैतानी काम फेल करता है। मौला अली मेरे वालिद मुझे इसलिए भेजते हैं कि हसन और हुसैन मेरे बाबा की आंखें हैं और मैं अपने बाप का बाजू हूं। काम बाजुओं से लिया जाता है, आंखों से नहीं।
یہ ہے محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کے صاحبزادے، لیکن حنفیہ اس لیے کہتے کہ ان کے نانا کا نام تھا حنیفہ۔ کس کا نام تھا؟ حنیفہ، نانا کا۔ وہ بڑے عبادت گزار تھے، بڑے قرآن کے بہترین قاری تھے۔ یہ عبادت اور ریاضت اور زہد و تقوی میں اپنے نانا کا پرتو تھے، نانا کی طرح عابد زاہد تھے، ہما وقت قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے، اس لیے لوگوں نے ان کو حنفیہ، ابن حنفیہ کہنا شروع کر دیا، نسبت نانا کی طرف کر کے حنفیہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اور یہ اتنا مشہور ہوا کہ مولا علی نے بھی اس نام کو پسند کیا اور کہا کہ تم اپنا نام محمد ابن حنفیہ ہی لکھا دو، اپنے نانا کی طرف نسبت کرو، ورنہ ہے یہ حقیقت میں کون؟ محمد ابن علی۔ وہ روایت کرتے مجھے بتاؤ، اس روایت کے بعد کسی اور روایت کی ضرورت بچ جاتی ہے، رہ جاتی ہے؟ مولا علی کا شہزادہ روایت کرتے کہتا ہے قالا قلت لابی، میں نے اپنے والد سے سوال کیا۔ والد یعنی کس سے؟ مولا علی۔ میں نے اپنے والد مولا علی سے سوال کیا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابا جان آپ بتائیے رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ پوچھ رہا ہے بیٹا، جواب ابا کا، پوچھنے والا بھی عظیم، بتانے والا بھی عظیم۔ مولا علی نے توقف نہیں کیا، سوچا نہیں، غور و فکر نہیں کیا، جیسے ہی بیٹے نے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان بتائیے رسول اللہ کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ قالا ابو بکر، کا بیٹا ابو بکر ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا قلت ثم من، ابا جان ان کے بعد کون افضل ہے؟ ابو بکر کے بعد کون ہے؟ مولا علی نے فرمایا ثم عمر، کہا وہ عمر ہے۔ اب بیٹا بیٹا ہوتا، دیکھا ابا جان تو بڑا عجیب جواب دے رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کون افضل، تو ابو بکر کا نام لے لیا۔ پھر میں نے کہا ثم من، ان کے بعد کون، تو عمر کا نام لے لیا۔ خود حضرت محمد ابن حنفیہ کہتے ہوئے خشیت ان یقول عثمان، اب مجھے ڈر ہوا کہ میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون، تو عثمان کا نام لے لیں گے۔ اگر میں نے اس طرح سوال کیا ثم من ان کے بعد کون، تو عثمان کا نام لے لیں گے، تو میں نے سوال ہی بدل دیا تاکہ پہلے نمبر پہ ابا نہیں ہے، دوسرے نمبر پہ نہیں ہے، تو کم سے کم تیسرے پہ تو آ جائیں ابا جان۔ تو اب سوال بدلا اور کہا قلت ثم انت، ابا جان ان کے بعد تو آپ افضل ہیں، عمر کے بعد تو آپ افضل ہیں۔ قال ما انا الا رجل من المسلمین، کہا نہیں بیٹا اس افضلیت میں مجھے کہاں لا رہے ہو، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں۔ یہ مولا علی کی انکساری ہے۔ اہل سنت کے اجماع کے مطابق آپ کا نمبر چوتھا، بخاری قرآن کے بعد سب سے افضل ہے۔ اور پھر سوال یہ نہیں کہ اس کو صرف امام بخاری نے لکھا، یہ مسلم میں بھی ہے، یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، یہ حدیث امام احمد ابن حنبل نے بھی لکھی، اسی حدیث کو غوث اعظم نے گنیت الطالبین میں لکھا، اسی حدیث کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے لطائف اشرفی میں لکھا، اسی حدیث کو امام بہقی نے لکھا، اسی حدیث کو امام ابن عبد البر نے لکھا، اسی حدیث کو امام ابن ابی عاصم نے لکھا۔ اس پر میں نے جب حوالے جمع کیے 144 مستند حدیثوں کی کتابوں میں روایتیں مجھے ملی، بخاری سے لے کر حضرت مجدد الفسانی اور مجدد الثانی سے لے کر امام احمد اعظم محدث بریلوی تک سب اس روایت کو لکھتے آ رہے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا سوال، اب اگر کوئی آپ کے پاس آئے تو کہے علی کا پہلا نمبر، دما دمست کلندر علی کا پہلا نمبر، اس سے ایک سوال، تو شیعہ ہے کہ سنی؟ جواب بعد میں دیا جائے گا، افضل ابو بکر ہے یا علی ہے، اس کا جواب بعد میں۔ پہلا یہ سوال، تو اپنی پوزیشن بتا، تو شیعہ ہے کیا سنی؟ اگر شیعہ ہے تو ہماری بلا سے تجھے جواب دینا ہم پر واجب نہیں، ضروری نہیں۔ اب اگر تو شیعہ ہے تو پھر جواب دوسرے اینگل سے دیا جائے گا، کتابیں دوسری ہوں گی، جواب کی نوعیت دوسری ہوں گی، کیونکہ تیرا فرقہ الگ ہے۔ اب تو جان، تیرے کالے کپڑے، تیرا ماتم، تیرا سینہ چپیٹنا، تیرا سینہ چیرنا، تیرے ماتم اٹھا کرنا، وہ تو جان، ہمیں غرض نہیں شیعہ سے، رافضیوں سے۔ اور اگر تو سنی ہے تو بتا کیسا سنی ہے جو بخاری کو نہیں مانتا، تو کیسا سنی ہے جو مسلم کو نہیں مانتا، پھر تو کیسا سنی ہے کہ جو مسند احمد کو نہیں مانتا، تو کیسا سنی ہے جو غوث اعظم کو نہیں مانتا، تو کیسا سنی ہے جو داتا گنج بخش لاہوری کو نہیں مانتا۔ تو سنی نہیں ہے، تو ایجنٹ ہے، اور ہمارے بیچ آ کر تو ہمارے اہل سنت پہ درار پیدا کرنا
گفتگو کرنے کا انداز سیکھیے. ہر سوال کا جواب دینے میں جلد بازی نہیں، پہلے سامنے والے کی حیثیت تو طے ہو. تیری اپنی حیثیت کیا ہے؟ کس حیثیت کی بنیاد پر تو گفتگو کر رہا ہے؟ کس حیثیت کی بنیاد پر بات کر رہا ہے؟ اور اگر تو شیعہ ہے تو پھر ہم تجھے کیوں سمجھا؟ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر ایک ایسا عذاب مسلط کر دیا کہ جس میں ہم مداخلت کر نہیں سکتے. ہر سال وہ وقت آتا ہے تو سینے پیٹتا ہے، چاقو سے اپنے سینے چاک کرتا ہے، خون نکالتا ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے قدرت کا انتظام، قدرتی انتظام ہو گیا کہ جس دل میں محبت ابو بکر و عمر نہ ہو، وہ دل اور وہ سینے اسی لائق ہیں کہ کوٹے جائیں اور پیٹے جائیں. اب اس عذاب سے ہم روکے کیوں تجھے؟ جب مرضی خدا ہے تو پھر ہم اس مرضی خدا کے آڑے آئے کیوں؟ ہاں سنی بول رہا ہے تو ہم سے پھر تجھ سے ہماری ہمدردی ہے، اور جب ہمدردی ہے تو ہم مطالبہ کریں گے. سنی ہو کے بخاری نہیں مانتا؟ ارے بخاری کو چھوڑ، سنی ہو کے مولا علی کی نہیں مانتا؟ مولا ہی بول کے مولا علی کا انکار کر رہا ہے. مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میرے انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، اور تو کہہ رہا علی کا پہلا. مولا علی تجھ سے راضی نہیں ہوں گے بلکہ تجھے جوتے مارے. مولا علی کہ جو بات میں نے نہیں کی، جو دعویٰ میں نے نہیں کیا، تو کون ہوتا ہے دعویٰ کرنے والا؟ تو کیا شریعت بنا رہا تھا؟ جو بات کہنے کی مجھے نبی نے اجازت نہ دی، تجھے کہاں سے اجازت مل گئی؟ تو نے شریعت بنائی کہاں سے، گڑی کہاں سے؟ یاد رکھیے، میں مولا علی کی روایت اتنی سنا سکتا ہوں، اور اس پر تو میں ایک مستقل کتاب لکھ رہا ہوں. 250 صفحے کتاب کے لکھے جا چکے ہیں، اور انشاءاللہ 300-350 صفحے تک جانے کی امید ہے. میں اس میں صرف وہ روایتیں جمع کر رہا ہوں. کتاب کا نام ہی میں نے وہ رکھا ہے. اصل میں مجھے پرابلم یہ ہے، کافی دن سے میں لکھ رہا ہوں لیکن وقت کی بڑی قلت رہتی میرے پاس. جلسے بھی رہتے، گھریلو معاملات بھی رہتے، خاندانی معاملات بھی رہتے، اور بھی بہت سے مصروفیات ہیں. وقت تھوڑا تھوڑا ملتا ہے تو میں گھر پہ جب فرصت میں ہوتا ہوں تھوڑا بہت تو پھر کتاب پہ کام کرتا ہوں. اللہ کرے وہ کتاب مکمل ہو تو انشاءاللہ اہل سنت جب دیکھیں گے تو طبیعت خوش ہو جائے گی. کتاب کا نام ہے فضائل ابو بکر و عمر بزمان علی حیدر. صرف وہ روایتیں اس میں نے جمع کی کہ جو روایتیں صرف مولا علی سے آئی. مولا علی کے علاوہ کسی کی روایت کی راوی ہے. اگر وہ جمع کروں تو کئی جلدوں میں کتاب بن جائے. لیکن صرف وہ روایتوں پہ میں کام کر رہا ہوں جو صرف مولا علی نے ابو بکر اور عمر کی فضیلت پر ذکر اہل بیت نے کیا ہے. حضرت سیدنا امام جعفر کیا کہتے ہیں، یہ ایک سلسلہ ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس. امام زین العابدین نے کیا کہا، اس پر تو اہل بیت کا اجماع ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر. اور یہ مردود آج ابو بکر کو گالیاں بکر. ان جاہل مولائیوں کو پتہ نہیں کہ جنہیں گالی بکرے وہ ہے کون. ان سے ایک چھوٹا سا سوال کیجئے، کوئی کل شیعہ مل جائے تو اس سے کہیے کہ بھائی ہم حنفی ہیں. اہل سنت 4 مسالک میں تقسیم ہے. یہ باتیں یاد رکھ لیجئے آپ. یہ موٹی موٹی چند میں باتیں بیان کر رہا ہوں کہ یہ باتیں اگر آپ نے صرف یاد رکھ لی، پوری حدیثیں یاد نہ رکھے، حوالے یاد نہ رکھے، یہ 4-5 باتیں یاد رکھ لی آپ نے، میں خدا کی قسم کہتا ہوں ہم مناظر ہوں. یہ 4 باتوں میں کھا جائیں گے آپ. پہلا، بھائی تو ابو بکر پہ لعن طعن کر رہا ہے، اور کن بنیادوں پہ لعن طعن کیا جا رہا ہے میں آگے بتاؤں گا، آپ کو دکھاؤں گا بھی انشاءاللہ. ابو بکر پہ صدیق پہ لعن طعن، حضرت عمر پہ لعن طعن، عثمان غنی پہ لعن طعن، اور سب سے زیادہ اس وقت اگر کسی ذات پہ لعن طعن ہو رہا ہے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی. امیر معاویہ سے شروع ہوتے ہیں، ہمت بڑھتی ہے، عثمان غنی تک جاتے ہیں، ہمت بڑھتی ہے، عمر تک آتے، عمر کے بعد پھر ابو بکر صدیق تک، اور پھر کئی کا نہیں رہتا، گھر کا نہ گھاٹ. تو ابو بکر پہ لعنت طعن کر رہا ہے. تو بھائی اہل سنت 4 مذاہب میں، جس کا عام طور پہ مسلک بولتے ہیں، حقیقت میں وہ مذہب ہے، مسلک اور ہوتا ہے. 4 مذاہب میں منقسم ہے اہل سنت. 4 مذہب میں ہم لوگ تقسیم ہے. ایک ہے حنفی، دوسرا ہے شافعی، تیسرا ہے مالکی، اور چوتھا حنبلی. ہم ہندوستان میں جو اکثریت مسلمانوں کی وہ حنفی ہے. آپ ادھر کو چلے جائیں، بمبئی کے کچھ علاقے ہیں، کیرلا وغیرہ چلے جائیں، بمبئی کے کچھ ادھر آگے میں
گوا کی طرف کے علاقے وہاں کچھ شافعی مل جائیں گے، اور الحمدللہ میں ان شافعیوں میں گیا ہوں، میرے جلسے ہوتے ہیں، پروگرامات ہوتے ہیں۔ چنئی گیا ہوں میں، چنئیوں میں جلسے ہوتے ہیں، وہاں شافعی بلاتے، اور یہ وہ شافعی ہے کہ مسلکن مذہبن شافعی ہے لیکن مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہے، عقیدہ اعلیٰ حضرت والا ہے۔ بعض اس میں تاج الشریعہ کے مرید ہے، بعض اس میں مفتی شریف الحق صاحب کے مرید ہے، بعض حضرت مودودی سے کبیر کے مرید ہے، یعنی مرید ہمارے ہی اکثر بزرگوں سے ہے مذہباً شافعی۔ 4 مذاہب میں ہم لوگ منقسم ہیں، ہم لوگ حنفی ہیں۔ ان سے پوچھے کہ بھائی آپ شیعہ ہو، شیعات سے آپ کو ہمدردی ہے، تو شیعہ جس فقہ پر عمل کرتے ہیں، جس مذہب پر عمل کرتے ہیں، جس امام سے مسائل کا انتصاب کرتے ہیں، اس امام کا نام کیا ہے اور اس فقہ کو کیا کہتے ہیں؟ مجمع میں کوئی بتا سکتا؟ جو بتا دے میں سمجھوں گا اس علاقے کا بہت پڑھا لکھا ہوشیار آدمی۔ ٹھیک ہے، جعفریہ، ماشاءاللہ، اللہ سلامت۔ آفتاب نام ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور حقیقت میں آفتاب ہے۔ اچھوں کو نہیں پتا بھائی، فقہ جعفریہ پر عمل کرتے ہیں وہ، اور فقہ جعفریہ پر جو کون ہے؟ فقہ جعفریہ سے مراد ان کی امام جعفر صادق، پورا مذہب شیعہ امام جعفر صادق کے اصول اور ان کی بنیادوں پر ٹکا ہوا ہے۔ مگر ذرا ان سے پوچھئے ایک سوال کہ تو ابو بکر پہ لعن طعن کر رہا ہے، امام جعفر کی ماں کا نام کیا ہے؟ پتا تو چلے کہ کس خاندان کو گالی بک رہا ہے۔ حضرت امام جعفر کی ماں کا نام کیا ہے؟ نہ پتا ہو تو مجھ سے لے جاؤ، شیعہ کتابوں سے بھی ثابت کروں گا، یہ اصول کافی کے اندر نسب لکھا ہے۔ یہ شیعوں کی بعد قرآن سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے۔ وہ بخاری کو نہیں مانتے شیعہ لوگ، یاد رکھیے، وہ مسلم کو نہیں مانتے۔ ہاں، مولائی سے بات کریں گے تو ہم بخاری مسلم دکھائیں گے کہ اگر تو سنی ہے تو بخاری سے مان، ورنہ اعلان کر دے میں شیعہ ہوں، اور اگر تو اعلان کرے میں شیعہ ہوں تو پھر ہم اب بخاری نہیں کریں گے، لائیں گے ہم اصول کافی لائیں گے، ہم پھر من لا ید الفقی لائیں گے۔ یہ شیعوں کی معتبر کتابیں ہیں، یہ کتب اربعہ ان کیا کی، یہ شیخ صدوق ہے ان کے لکھنے والے، ان کے جناب یعقوب کلینی ہے۔ اصول کافی کے بارے میں لکھا گیا کہ امام مہدی کو دکھائی گئی تھی، انہوں نے اس کا نام اصول کافی رکھا، کہا کہ ھذا کافی شیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی۔ ان کتابوں میں نسب لکھا ہے امام جعفر صادق، امام جعفر سے روایتیں جمع کی گئی ہے۔ امام جعفر صادق کی والدہ کا نام ہے ام فردہ۔ کیا نام ہے؟ ام فردہ کے والد کا نام ہے حضرت قاسم، اور حضرت قاسم کے والد کا نام ہے حضرت محمد، اور محمد کے والد کا نام ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ ایک نسب تو ام فردہ کا یہ ہے، دوسرا نسب اور ہے حضرت ام فردہ کا، ام فردہ کی ماں کا نام ہے اسما۔ ام فردہ جو حضرت امام جعفر صادق کی ماں ہے، ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ یعنی حضرت امام جعفر کی نانی، ان کا نام ہے اسما۔ اسما کے والد کا نام ہے حضرت محمد ابن ابو بکر، اور محمد ابن ابو بکر کے والد کون ہے؟ سیدنا ابو بکر۔ ماں کی طرف سے بھی یعنی حضرت ام فردہ کا نسب ابو بکر پہ جاتا ہے، باپ کی طرف سے بھی جاتا ہے۔ پتا چلا کہ امام جعفر کے نانا ہے ابو بکر، دادا ہے مولا علی، نطفہ پاک ہے علی کا اور خون مبارک ہے ابو بکر کا۔ جب وہ نطفہ پاک اور خون پاک ملتے ہیں تو وقت کا امام جعفر صادق پیدا ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پر امام جعفر خود کہتے ہیں کہ ابو بکر نے مجھے 2 بار پیدا کیا، اس لیے کہ میری ماں ام فردہ، باپ کی طرف سے بھی ابو بکر سے نسب ملتا ہے اور ماں کی طرف سے بھی ملتا ہے، تو ابو بکر 2 اعتبار سے میرے باپ۔ ان کے خاندانی رشتے ہو، تیری ذات کا پتہ نہ برادری کا پتہ، تو ان خاندان والوں پہ لعن طعن کرنا۔ امیر معاویہ پہ بھی بڑی لعن طعن ہو رہی ہے۔ کربلا کے واقعہ سنتے ہو نا آپ؟ 9 رشتے ہیں اہل بیت سے حضرت امیر معاویہ کے۔ کتنے رشتے امیر معاویہ کے؟ اور یہ تمام 9 کے 9 رشتے صفین کے بعد کے، جنگ صفین کے پہلے کے نہیں ہیں، جنگ صفین کے بعد۔ تو اس آج کے مولائی سے پوچھو کہ تجھے حضرت امیر معاویہ سے نفرت کیوں؟ کہا علی سے لڑے۔ کہا تجھے بڑا سمجھ میں آ گیا علی سے لڑے، اہل بیت کے گھر والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ ہمارے باپ سے لڑے، ہم رشتہ داری کیوں کریں؟ وہ رشتہ داری کر رہے ہیں اور تو جات کا نہ برادری کا، تیرا باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ، تو چلا ان پہ لعن طعن کر۔ آدمی کو اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے۔
मैं सिर्फ एक सजरा बता रहा हूं, 9 नहीं बताऊंगा, वक्त नहीं है, फिर वीडियो दिखाने हैं, बहुत तेजी से वक्त गुजर रहा है। मैंने पहले ही अर्ज किया कि 3 घंटे चाहिए बयान के लिए, लेकिन तंगदामनी बहुत ज्यादा है। सिर्फ एक नसब जो अमीर माविया से अहले बैत का जो खास ताल्लुक है, एक नसब। ये बार आपने सुना है कि आपकी बहन रसूलुल्लाह की ज़ौजा मुताहरा उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा। मैं तो दूसरा सिलसिला सिफ़ीन के बाद का सुना रहा हूं। करबला में एक बड़े जाबाज बहादुर, करबला के एक अजीम हीरो का नाम आता है हजरत अली अकबर। नाम सुना है कि नहीं? कौन सा राफ़दी है जो अली अकबर की शहादत रो रो के बयान नहीं करता? हम शबी पैगंबर इनका लक़ब था, रसूलुल्लाह की शबी थे, और हुजूर से चेहरे मुबारक इतना मिलता था, इतनी तशबीह थी रसूलुल्लाह के चेहरे मुबारक थे कि जब मैदान करबला में लड़ने आए हजरत अली अकबर, यजीदी भी इनके चेहरे को देखकर रोने लगे थे कि ऐसे शहजादे को भी हमें कत्ल करना पड़ेगा यजीद की खातिर। अली अकबर इमाम हुसैन के साहबजादे, जरा इन पूछो मौलाइयों से कि अली अकबर आसमान से तो नहीं टपके थे, इंसान के वजूद के लिए एक औरत की माँ की भी जरूरत पड़ती है, और माँ वो है जिसके बारे में आका ने कहा कि उसके कदमों के नीचे जन्नत है। अली अकबर की माँ का नाम क्या है? इमाम हुसैन की बीवी है, अली अकबर की माँ है। कौन है भाई? उनका नाम है उम्मे लैला। क्या नाम है? उम्मे लैला की माँ कौन है? उनका नाम है मैमुना। और मैमुना कौन है? मैमुना हजरत अमीर माविया की सगी भांजी है। मैमुना अमीर माविया की छोटी बहन, बड़ी बहन उम्मे हबीबा, उनका निकाह रसूलुल्लाह से हुआ। छोटी बहन हजरत मैमुना, उनकी बेटी है हजरत उम्मे लैला। उम्मे लैला का निकाह हजरत इमाम हुसैन से हुआ। इमाम हुसैन और उम्मे लैला से अली अकबर पैदा हुए जो करबला में शहीद हुए। और ये निकाह, ये शादी सिफ़ीन के बाद हुई। तो मैदान सिफ़ीन में लड़ने के बाद, बावजूद जंग करने के बाद, और सिफ़ीन में हुसैन पाक भी मौजूद थे अमीर माविया के खिलाफ, तब भी उस खानदान में रिश्तेदारी की। क्यों की? उन्हें पता था कि हमारी ये जंग कोई कुफ्र इस्लाम की बुनियाद पर नहीं है, अमीर माविया काफिर नहीं है, हमारी जंग उसूल की बुनियाद पर है। और उसूल ये है कि अमीर माविया के नजदीक कातिलाने उस्मान हजरत अली की फौज में थे। उनका मुतालबा था कि कातिलाने उस्मान को हमारे हवाले करो ताकि हम उनसे बदला ले। वजह यह है कि उस्मान गनी उनके चचाजाद भाई थे। चचाजाद भाई उस्मान गनी मेरा हक है कि मैं कातिलाने उस्मान से बदला लूं। और मौला अली की मुश्किल और परेशानी ये थी कि कातिल नामजद नहीं थे, कातिलों के लिए कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था। कातिल जो गए चेहरों पे नकाब डाल के गए, उस्मानी गनी को शहीद कर दिया। वो लोग इकरार नहीं कर रहे थे कातिल हम हैं। तो ऐसी सूरत में कातिलों को तलाश करना इतना आसान था नहीं। मौला अली कहते थे कि मोहलत दी जाए, ऐसा तो नहीं कि मैं किसी को भी उठाऊं और कातिल बोल के आपको दे दूं। तो मौला अली के अपने मसाइल थे, हजरत अमीर माविया के अपने मामला थे। और उसका नतीजा क्या हुआ? अहले सुन्नत ने कहा कि हक अली के साथ था, हक पर अली थे। हजरत अमीर माविया से इस मामले में खता इज्तिहादी हुई, लेकिन साहबियत के दर्जे से नहीं गिरे। ये माज़अल्लाह काफिर नहीं हो गए, माज़अल्लाह मुनाफिक नहीं हो गए। अब तो आज मुनाफिक कहता है और सरकार गौसे आजम खुदरत तालिबीन में कहते हैं, इसी खानदान के फर्द है, इसी खानदान के खानवादे, वो कहते हैं कि अजीज खबरदार खबरदार, अमीर माविया पे लान तान ना करना। बल्कि मौला अली से तो हम तक ये रिवायत पहुंची कि मौला अली फरमाते कयामत के दिन जो भी हमारे आपसी मामलात हुए, अल्लाह ताला उसको हल फरमा देगा और जन्नत में हम पास पास कुर्सियों के एक साथ बैठे हुए होंगे। इनके मामला तो अल्लाह हल कर देगा साहबी होने की बुनियाद। अब तुम सोचो तुम्हारा ठिकाना क्या होगा? लान तान कर, इनको बुरा बोल के तुम अपनी कितनी आखिरत को तबाह कर रहे हो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक पे जो सबसे पहला इल्जाम इन्होंने लगाया, भाई अबू बकर से क्यों नफरत है? कहा हज़रत फातिमा का बाग था, फतह को खा गए। अब ये एक बड़ी तफसीली गुफ्तगू है, इस पर वक्त नहीं है मेरे पास। दूसरा इल्जाम, अबू बकर सिद्दीक ने कुरान बदल दिया, जितने फजाइल अहले बैत की हदीसें थी वो सब निकाल दी, जितनी मौला अली की फजाइल में आयतें थी वो सब निकाल दिया, कुरान चेंज कर दिया। और तीसरा जो सबसे बड़ा इल्जाम है वो ये कि माज़अल्लाह हज़रत खातून जन्नत सैयदा फातिमा को कत्ल कर दिया। कत्ल करने वाला कौन था? उमर इब्ने खत्ताब। ये किससे गढ़े गए? इस्लाम को डैमेज करने के, इस्लाम को कमजोर करने के लिए। बल्कि माज़अल्लाह यहां तक लिखा गया, जिस फिरके का ये बातिल अकीदा हो वो फिरका कैसे हक पर हो सकता है? आइए इनकी किताब
उसूलुल काफी, ये आपके सामने स्क्रीन, और सारी मन घड़त बातें और रिवायतें इमाम जाफर के खाते में, जबकि ये सब झूठी रिवायतें, इसका सर है ना पाए। उसूलुल काफी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 700 हदीस नंबर 4। आइए इमाम जाफर के खाते में रिवायत डाल के क्या कहा जाता है। कहते इन्नन नास तरतद्दू बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला नफरन यसीरा। कहते कि हुजूर का बस जैसे विसाल हुआ, हुजूर के विसाल के बाद सिर्फ चंद सहाबा थे जो ईमान पर रहे, बाकी सब के सब काफिर और मुर्तद हो। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, शिया का ये सबसे पहला और बुनियादी अकीदा है कि हुजूर के विसाल के बाद जितने सहाबा थे सब काफिर हो गए। तो कितने लोग काफिर हुए भाई? अब उनके नाम निकाल लेना तो बड़ा मुश्किल है। मैं एक मोटी सी बात बता दूं कि उलमा ने लिखा कि जिस वक्त सरकार का मदीने में विसाल हुआ, कुल मदीने की आबादी 2.5 लाख। कितनी आबादी थी? 2.5। हज्जतुल वदा के मौके पर जो हुजूर ने आखिरी खुतबा दिया, हुजूर ने हज फरमाया पहला और जिंदगी का आखिरी, एक ही हज किया आका ने पूरी जिंदगी। उस हज में जो कुल सहाबा इकराम आपके साथ शरीक थे, 1,24,000 सहाबा शरीक। मदीने की कुल आबादी उस वक्त 2.5 लाख मदीना और उसके तरफ। शियाओं की मुअत्तबर किताब ये अकीदा बता रही है, और इस पर शियाओं का अकीदा है कि कहते हैं सिर्फ 10 सहाबा थे जो ईमान पर रहे, नाम भी लिखे नहीं। सिर्फ 10 सहाबा ईमान पर है, जिसमें एक हजरत सलमान फारसी, हजरत मिकदाद, हजरत अम्मार यासिर, हजरत अबू ज़र गिफ़ारी, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हजरत बिलाल इब्न हारिस, हजरत हुज़ैफा इब्न यमान, हुजैर इब्न अदी, और एक दो ऐसे नाम है। कुल 10 सहाबा है जो ईमान पर रहे। यानी इन नाबिकारों से पूछो, खुदा की कसम तुमसे बड़ा कज़्ज़ाब नहीं है, 2.5 लाख आबादी में से 10 मोमिन रहे और सबके सब मुर्तद हो गए। और ये उस नबी का तुम मजाक उड़ा रहे हो, उस इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले कम से कम 87 रहे, हजरत ईसा के मानने वाले कई 100 रहे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हजारों की तादाद में रहे। जो तमाम नबियों में सबसे अफजल तरीन नबी था, जो तमाम नबियों का सरदार बनकर आया, उसकी तालीम और तबलीग इतनी बेअसर कि इधर इंतकाल हुआ और सबके सब इस्लाम से फिर गए। ये बातें हजम करने लायक। एक मोहब्बत अली की आड़ में कितने कुफरियात तुम कबूल करोगे इस फिरके में जाने के बाद, उसका अब अंदाजा नहीं लगा। फिर पूछा गया कि भाई ये सब मुर्तद और काफिर हो गए माज़अल्लाह, किस बुनियाद पर? कहा इन्होंने अली की खिलाफत का इनकार कर दिया। खिलाफत का हक अली को था। अबू बकर सिद्दीक उस खिलाफत पर गाजी हुए। गदीर खम के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली की विलायत का और अली की खिलाफत का ऐलान कर दिया था। हम कहते हैं अगर अली की खिलाफत का ऐलान गदीर खुम में हो गया था, तो हजरत अबू बकर जब गाजिब हो गए, खलीफा बन गए, तो अली उनके खिलाफ लड़े क्यों नहीं? कहते नहीं, उस वक्त तकैया की पोजीशन, तकैया यानी ईमान छुपाओ, यानी खामोशी अख्तियार कर लो, हिकमत के तौर पे खामोश हो जाओ। तो हमने कहा अच्छा भाई, अब अगर हजरत अबू बकर के जमाने में अली उठे नहीं कि अगर मैं जंग करूंगा तो मुसलमानों में इंतशार होगा, इख्तलाफ होगा, मुसलमानों में कत्लेआम होगा, तो फिर अमीर मुआविया के खिलाफ क्यों खड़े हो? क्या उस वक्त मुसलमानों में खून रेजी नहीं हो रही थी? उस वक्त जंग नहीं हो रही थी? खुदा की कसम ये अली का किरदार नहीं है। तुम्हारी अपनी मुस्तनद किताब जिसको तुम कहते हैं नहजुल बलागा, जो हजरत अली की तरफ मंसूब करके कहा गई कि अली के खुतबात पर है, शेख रदीस का लिखने वाला इनका अली, उसमें मौला अली खुद कहते खुदा की कसम जब तक मेरे हाथ में तलवार की मूठ है, पूरी दुनिया बातिल पर यकजा कर ले और मैं तना हक पर रहूं, तो मैं पूरी दुनिया से न घबराऊं। अली के हाथ में जब तक तलवार है, पूरी दुनिया से तन्हा अली लड़ने के लिए तैयार है। ये अली की शुजाअत है। मगर इस तरह के इल्जाम लगाए, और आज किस अंदाज में ये बातें करते हैं, और फिर हम जब जवाब देते हैं तो इनका रिप्लाई क्या होता है? हालात खराब है, ना इत्तेफाकी की बातें। हालांकि ना इत्तेफाकी की बातें ये करते हैं। आइए जरा सुनिए, एक चैनल है ये सुन्नी टॉक, यूके का चैनल है। इस पर 21 मुहर्रमुल हराम को मौला अली की पैदाइश का और विलादत का मौका था, उस पर प्रोग्राम हो रहा। एक बदबख्त ने फोन किया, शिया राब्दी ने, और देखिए ये कितने बड़े मुनाफिक है। अगर ये अपना ओरिजिनल नाम बताता तो शायद इसका नाम कुछ ऐसा होता, ये जितने सुन्नी उलमा बैठे नाम से पहचान जाते राब्दी है।
تو اس نے اپنا نام عمر بتایا. یہاں بھی وہ تقیہ کر رہا ہے, منافقت. عمر بتا رہا ہے اپنا نام, جبکہ شیعوں میں کوئی اپنا نام عمر رکھتا ہی نہیں, اور اس لیے بھی نہیں رکھتا کہ عمر سے شیطان ڈرتا ہے. سمجھ رہے ہو, نام کی تاثیر یہ. ذرا ویڈیو سنیے, بعد میں تبصرہ کریں. محمد عمر صاحب لندن سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تمام علماء کرام کی خدمت میں میرا سلام. جی اور بہت ہی نہایت خوبصورت آپ پروگرام کر رہے ہیں. بس میرا ایک ہلکا سا سوال ہے. ساری تعریفیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے ہیں. اتنی تعریفیں مولا علی علیہ السلام کی غدیر کے خطبے کے بارے میں بات ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج دین مکمل ہو گیا. اور رسول پاک کے لیے بھی حضرت جبرائیل ہی کہہ کے آئے کہ اگر اس کا خلافت دی گئی بھیڑ چود عمر پہ لالت. یہ ہے شیعہ فرقہ. یہ وہ ہے لوگ جو آج کل اپنے آپ کو مولائی کہہ رہے ہیں اور کھلے عام آ کر انٹرنیٹ پر پروگراموں میں آ کر گندی گندی گالیاں بک. کس کو گالی بک رہے ہیں؟ جو پہلو رسول میں آرام کرے, جو نبی پاک کے سسور ہیں, جو نبی پاک کے عزیز ترین ہیں, جو نبی پاک کو محبوب ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں, ایک ہاتھ میں, دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ لیے, اور مسجد میں داخل ہوئے. صحابہ نے دیکھا, صحابہ سے پوچھا, اے صاحب تم نے دیکھا میں کس طرح داخل ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا, اللہ کے نبی ہم نے دیکھا کہ آپ کے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے, دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہے. آپ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ, جس طرح ابو بکر و عمر میرے ہاتھ میں ہاتھ دیے اس مسجد میں داخل ہوئے, اسی طرح ہم قبروں میں ایک ساتھ ہوں گے, قبروں میں ایک ساتھ اٹھائے جائیں گے, حشر میں بھی اسی طرح ساتھ ساتھ آئیں گے. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. کیسے سنی ہو جو اس حدیث کو نہیں مانتے؟ کس منہ سے اپنے آپ کو سنی کہتے ہو تم؟ یہ سارا مسئلہ کیا ہے؟ ایک اعلیٰ حضرت کے بغض میں تباہ ہو. حقیقت تو یہ ایک اعلیٰ حضرت کے بغض. بہرحال بہت تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے, میں چاہ رہا ہوں جلدی جلدی کچھ باتیں. تبصرے کا وقت زیادہ نہیں ہے, ورنہ ان چیزوں پہ تبصرے کی بھی ضرورت ہے. تو خلافت ابو بکر نے چھین لی تو بہن چود اور کیا کیا گالیاں بک رہا ہے. معاذ اللہ, استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی کروڑوں لعنت اس پر. دوسرا الزام کہ جب خلیفہ بنے علی کا مذاق بناتے. خدا کی قسم ہم اس علی کو پہچانتے ہیں جو ایک ہاتھ میں خیبر اکھاڑ لیتا ہے, جو فاتح خندق ہے, جو فاتح بدر ہے, فاتح حنین ہے, جس نے شکست کا منہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, جس کی تلوار کا عالم یہ ہے کہ لا سیفہ ذوالفقار, ذوالفقار کی جیسی کوئی تلوار نہیں. شاہ مردہ, شیر یزدہ, قوت پروردگار, لا سیفہ الا علی. کیا ہے وہ؟ لا فتح الا علی, لا سیفہ الا ذوالفقار. اس علی کو جانتے. کہتے کہ جب ابو بکر صدیق خلافت پہ قابض ہو گئے, قبضہ کر لیا, عمر نے ساتھ دیا, سارے صحابہ ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر دیے, تو حضرت علی جو ہے اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو لے کر رات میں نکلے, کھچر پہ بٹھایا. کتاب کا حوالہ سن لیں, عبارت دکھانے کا وقت نہیں ہے. کتاب کا نام ہے حق الیقین, یہ ٹیبل پہ موجود ہے. میں کل پورا دن ہوں, آج پوری رات ہوں, پورا دن ہوں. حوالے چیک کرنا ہو, کسی کو شک ہو میری بتائی ہوئی باتوں پہ, قیام گاہ پر آ کر ایک ایک کتاب چیک کر لو, اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اطمینان کر لو. ملا باقر مجلسی اس فرقے کا بہت بڑا علامہ, بہت بڑا عالم حق الیقین لکھی, یہ لکھتا ہے دیکھیے یہ علی کی تعریف ہو رہی ہے کہ توہین ہو رہی ہے. کہ ابو بکر خلافت پہ جب بیٹھ گئے, تخت پر بیٹھ گئے, تو علی نے حضرت فاطمہ کو لیا, ان کو کھچر پہ بٹھایا, حسن و حسین کو لیا, ان کو ایک کھچر پہ بٹھایا, اور ایک ایک کے گھر پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے تھے, کہتے تھے باہر آؤ باہر آؤ. اصحاب رسول باہر آتے تھے, کہتے کیا بات ہے علی کیوں آئے ہو, رات کا وقت تھا. کہا دیکھتے نہیں کہ خلافت میرا حق ہے. غدیر خون کے موقع پہ رسول اللہ نے میری خلافت کا اعلان کیا تھا, ابو بکر اس پہ قابض ہو گئے, لہذا حق کا ساتھ دو, میرا ساتھ دو تاکہ ہم تخت خلافت سے ابو بکر کو اکھاڑ پھینکیں. لوگوں نے وعدہ کیا کہ علی ہم آپ کا ساتھ دینے کے تیار ہے. کہا کہ فجر کی نماز فلاں مسجد میں جمع ہو جاؤ اور میں دیکھوں گا کہ تم کتنے لوگ ہو جو میرا ساتھ دیں. اس مسجد پہ جب پہنچے جس مسجد کے بارے میں کہا گیا تھا, وہاں کوئی بھی نہیں.
ایک صحابی بھی علی کے ساتھ نہیں. بیوقوفوں سے پوچھو یہ داستانیں گڑتے ہوئے تمہیں کوئی شرم و حیا تھی؟ ابو بکر کے موقع پر ایک صحابی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تو صفین میں اور جمل میں پھر کہاں سے آسمان سے یہ مخلوق پیدا ہو گئی تھی علی کے ساتھ؟ یہ کون لوگ تھے پھر جو امیر معاویہ کے خلاف علی کا ساتھ دینے جمع ہو گئے، جو حضرت زبیر ابن عوام اور حضرت طلحہ ان کے خلاف لڑنے کے لیے علی کے ساتھ آ گئے؟ یہ کون سی مخلوق تھی بھائی؟ جھوٹے قصے کرتے ہو، تمہارے قصے تمہاری پول کھولتے. کوئی نہیں آیا. حضرت علی بڑے مایوس ہوئے. حضرت فاطمہ نے ہمت بڑھائی، کہا کہ ابو الحسن، حسن کے والد، غم مت کیجیے، آج پھر کوشش کیجیے. پھر رات میں حضرت فاطمہ کو کھچر پہ بٹھایا. پھر علی نکلے امام حسن حسین کو لے کے. پھر دروازہ کھٹکھٹایا. پھر لوگ باہر آئے. کہا کہ تم آئے نہیں. کہا کسی نے کہا میں بیمار ہو گیا تھا، کسی نے کہا نیند لگ گئی تھی، کسی نے کہا کہ سردی بہت زیادہ تھی. الگ الگ لوگوں نے بات نہیں. کہا کہ آج ہم آئیں گے علی، وعدہ کرتے قسم. مولا علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج میں انتظار کروں. دوسرا صبح ہوئی فجر میں، پھر بھی کوئی نہیں آیا. دوسرا دن بھی وہی. باقر صاحب لکھتے تیسرا دن نکلا. پھر رات میں حضرت علی تیسرے روز پھر رات میں نکلے. پھر ایک کو بولا. انہوں نے پھر قسمیں کھائی. علی نے کہا کہ تم قسمیں کھاتے ہو، آتے نہیں ہو، حق کا ساتھ دیتے نہیں ہو، باطل تخت پر بیٹھ چکا ہے، شریعت پامال ہو رہی ہے، رسول اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تم قسمیں تو کھاتے ہو، ساتھ دیتے نہیں ہو. انہوں نے قسمیں کھائی اور کہا کہ آج اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم آج جمع ہوں گے. کہا کہ اس شکل و صورت میں آؤ کہ تم اپنے سروں کو منڈا کر آؤ. اگر تم سر منڈا کر آؤ گے تو پھر مجھے یقین ہوگا کہ تم اپنے قسموں میں سچے ہو. کہتے ہیں کہ تیسرے دن جب صبح فجر میں علی مسجد میں پہنچے تو سوائے ابو ذر کے، سلمان کے، یہ 10 جن کے نام گنوائے، یہ 10 تھے، باقی کوئی. اور پھر 2-4 ان میں 10 کے علاوہ آئے تو وہ سر بھی مڈا کر نہیں آئے، ویسے آ گئے. آپ نے کہا کہ تم آ گئے ہو، 10 تو یہ میرے جانثار ہیں جو کسی حال میں میرا ساتھ چھوڑتے نہیں ہیں. تم 3-4 ایکسٹرا آئے ہو، مزید آئے ہو، دیگر ہو تم، لیکن تم نے سر نہیں منڈایا. انہوں نے کہا جی وقت نہیں ملا. کہا کہ میں اس قوم سے بیزار ہو گیا ہوں. جو قوم اپنے امام کے کہنے پہ سر منڈوا نہیں سکتی وہ سر کیا کٹائے. علی آئے، گوشہ نشیر ہو گئے. کہا میں ان لوگوں سے بیزار ہوں. اب حضرت عمر پہنچے ادھر ابو بکر کے پاس. کہا کہ علی نے بیعت کر لی. کہا نہیں علی نے بیعت نہیں. کہا علی کی بیعت لینا ضروری. مجھے خبر ملی ہے کہ علی روزانہ لوگوں کے گھر پہ جاتا ہے، دروازے کھٹکھٹاتا ہے، ایک ایک کو آواز دیتا ہے. اگر لوگ تیار ہو گئے، آج تیار نہیں ہے، کل آمادہ ہو گئے، بغاوت ہو جائیں گی، آپ کو تخت سے اتار دیں. اس سے پہلے کہ علی باغیوں کا ایک گروہ تیار کر لے، بہتر ہے کہ علی کی بیعت کر لیں. کہا کہ علی کو تو جبر نہیں کر سکتے، علی بہادر جواب مر. کیسے زبردستی علی کی بیعت لی جائے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ اپنا غلام کنفذ مجھے دے دیجئے. یہ کنفذ ایک ایسا کردار ہے جس کا تاریخ میں کوئی وجود ہی نہیں. تراشے جاتے کردار. اپنے غلام کنفذ کو لیا، عمرو ابن عاص کو لیا، خالد ابن ولید کو لیا اور 2-4 لوگوں کو لیا. یہ تلواریں، رستے، ہتھیار لے کر پہنچے حضرت فاطمہ کے گھر پہ. دروازہ کھٹکھٹایا. خاتون جنت کی آواز آئی. یہ ان کا قصہ ہے. پہلے سمجھ رہے کہ نہیں؟ آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ میں تاریخ بتا رہا ہوں؟ تو آپ کنفیوز ہو جائے کہ فاروق صاحب نے ہی بیان کیا تھا. یہ ان کی من گھڑت سنا رہا ہوں، ان کی الف لیلا کی داستان سنا رہا ہوں. خدا کی قسم ان کی کتابیں پڑھو. الف لیلا کی جو کتاب لکھی وہ خودکشی کر لیں. ان کی کتاب دیکھ کہ ایسی داستانیں تو ہم نے بھی نہیں لکھی. یہ اصحاب رسول کی بات ہو رہی ہے، جنہوں نے ایران اور عراق کو دھول چٹا دی ہو، جنہوں نے روم کو اپنے قدموں میں ڈال دیا ہو. یہ ان کے بارے میں بات کر رہے کہ ایسے بزدلوں کا حل. بہرحال کا دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت فاطمہ نے اندر سے آواز دی. کون؟ عمر ابن خطاب. کیوں آئے ہو؟ علی کو لینے آئے ہیں، بیعت کرے ابو بکر کی. کہا بیعت نہیں کریں گے حسن کے والی. کہا دروازہ کھولو. نہیں کھولا جائے گا. کہا دروازہ ہم توڑ دیں گے. یہ حضرت عمر کا کردار ہے. اس لیے لان تان کرتے، گالیاں بکتے. حضرت فاطمہ ناراض ہوئی. کہا کہ رسول اللہ کے وصال کو ابھی 3 روز ہوئے اور یہ نوبت آ گئی کہ نبی کی بیٹی کے گھر کے دروازے توڑے جائیں گے. جاؤ، دروازہ نہیں کھولا جائے گا. عمر نے کہا دروازہ توڑو. دروازہ توڑا جانے لگا. حضرت فاطمہ دروازے کی آڑ میں آ گئی، دروازے سے لگ گئی تاکہ دروازہ نہ ٹوٹ سکے. مگر عمر نے لات ماری، دروازہ ٹوٹا اور وہ ٹوٹ کا دروازہ حضرت فاطمہ کی پیٹھ پہ گرا. حضرت فاطمہ حاملہ تھی، ہڈی ٹوٹ گئی پسلی کی ہڈی ٹوٹی، حمل ضائع ہوا. پیٹ میں محسن نامی بچہ تھا جس کا نام حضور نے پہلے ہی کہا تھا محسن رکھنا. وہ بچہ ضائع ہو گیا. فاتح خیبر دیکھ رہا ہے تماشا.
आज भी मैं कहता हूं ये पूरे मजमे में कोई कितना ही बुज़दिल और कमजोर उसकी निगाहों के सामने अगर उसकी बीवी पे ये जुल्म हो रहा हो तो वो अपनी जान दे देगा, लेकिन अपनी बीवी पर ये जुल्म नहीं देख सकता। ये अली के बारे में बता रहे हो तुम। हजरत फातिमा का हमल जाया हुआ दर्द से तड़पने लगी, आवाज दी अबुल हसन मेरी मदद कीजिए। उमर ने कोड़े लिया और फातिमा को कोड़े मारना शुरू कर दिया। ये मैं वीडियो में सुना सकता था आपको अगर मुझे वक्त देते। ये इनके मुल्ला, मैं किताब से बोल रहा हूं, किताब में तो लिखा है। किसी को किताब का इनकार हो तो इनके मुल्लाओं की तकरीरें सुना देता हूं। देखो इनका मुल्ला भी बयान कर, कोड़े मारे फातिमा पर। हजरत अली फिर बचाने के लिए आए, अमर इब्न आस ने धक्का दिया, अली ने तलवार ली और उमर को कत्ल करना चाहते थे कि रसूलुल्लाह की हदीस याद आ गई और हुजूर ने हदीस में ये कहा था कि अली कितना ही जुल्म सब्र करना। भाई ये कौन सी हदीस है, कहां पे सब्र की तलकीद हो गई? बहरहाल फिर हजरत अली को याद आ गई, हुजूर ने कहा कितना ही तुम पे जुल्म हो अली, सब्र कर ले। मुझे बताओ रसूलुल्लाह ये तलकीन करेंगे कि खातून जन्नत पे जुल्म हो, बच्चे जाए हो जाए, हड्डियां टूट जाए, मगर अली सब्र करना? ड्रामेबाजी नहीं दिखती। फिर उसके बाद हजरत उमर ने हुक्म दिया घर को जला दो। घर में आग लग गई। कनफद नामी जो गुलाम था उसने रस्सी का फंदा लिया और अली के गले में डाला, गले में फंदा लिया, अली को खींचते ले जाने लगा। और उसके बाद साहब ये खालिद इब्न वलीद जो थे, खालिद इब्न वलीद कौन? जो सैफुल्लाह का खिताब जिसको रसूलुल्लाह ने दिया। खालिद इब्न वलीद ने फातिमा को लाते मारना शुरू कर। फातिमा तड़पने लगी, अली को खींचते ले गए। अली कनफद जैसे नामालूम गुलाम के काबू में आने वाली जात है। क्या मजाक है? वो अली के जिसने एक हाथ से वो दरवाजा उखाड़ा हो कि जिसको उखाड़ने के बाद हुजूर ने कहा जहां से उखाड़ा था अली ने लगा दो, 40 आदमी उठा ना सके, जिसको अली ने एक हाथ से उखाड़ा है। वो कनफद नामी गुलाम, गुमनाम मजहूर गुलाम, फंदा डालता है, खींचते हुए लेकर आता है। आने के बाद साहब हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिदमत में लाके छोड़ा गया, कहा कि चलो बैत करो। अबू बकर ने बैत, अबू बकर की बैत की। अली ने कहा अबू बकर गवाह होना, ये जुल्मन बैत ली गई है, जबरन बैत ली, कयामत में मैं इसकी शिकायत करूंगा। वे कहते हैं उसके बाद जब घर आया तो हजरत फातिमा ने अपने बेटे हसन हुसैन को लिया और रसूलुल्लाह के रोज़े की तरफ दौड़ी। अभी तो पसली टूट गई थी, चलना नहीं हो रहा, अब दौड़ भी गई। दौड़ी, अली ने कहा बिनते रसूल क्या इरादा है? कहा रसूलुल्लाह से उम्मत की शिकायत करूंगी। आपने कहा सलमान रोको खातून जन्नत को, अगर ये रसूल की रोजे पे जाएंगी माज़अल्लाह। ये मुल्ला बाकर मजलिसी के अल्फाज है, अल्फाज। मैंने स्कैन भी दिखाया, इस साल की मुहर्रम की तकरीर हमारे नागपुर में थी, मैंने ये बयान किया, इसमें स्कैन भी दिखाया, उस तकरीर में देखिएगा नेट पर जाके। नौज़ुबिल्लाह इसके अल्फाज है कि अली कहते हैं फातिमा को रोको वरना ये अपने कपड़े फाड़ेंगी, गिरेबान चाक करेंगी। तुम्हारा मजहब है, हमारा मजहब तो है कि मौला अली कहते हैं कि रुए जमीन पर मैंने फातिमा बिनते रसूलुल्लाह से बेहतरीन औरत नहीं देखा कि आसमान ने भी फातिमा के बाल को कभी नहीं देखा। ये है हमारे यहाँ का मजहब, ये तुम्हारा मजहब है। इस पर नाजा हो, इस पर मोहब्बत अहले बैत के दावे करते हो, इस पर मौलाई कहलाते हो, तो ये मौलाई हो तो अरे आओ बैठो, बाजू से बाजू लिखा के खुदा की कसम आधे घंटे में साबित ना कर दूं तो तकरीर करना छोड़ दूंगा और मेरे नाम का कुत्ता पाल लेना कि मौलाई कहलाने वाले से बड़ा इस वक्त रुए जमीन पर अहले बैत का कोई गुस्ताख नहीं जो अकीदे तुमने बना रखा। बहरहाल हजरत सलमान दौड़े, फिर अली आए, फातिमा को रोका। अब ड्रामा आज तक हो रहा है, वो एक तारीख भी तलाश ली गई, जबकि हमारे अहले सुन्नत की मोतबर किताबें कहती है बुखारी जैसी किताब, सही बुखारी, रावी इसकी राविया हजरत आयशा उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका, वो फरमाती है सरकार का विसाल हो रहा है, हजरत फातिमा इयादत के लिए आए। हुजूर ने फातिमा को करीब बुलाया और कान में सरगोशी की, फातिमा रोने लगी। फिर हुजूर ने कुछ कहा, फातिमा मुस्कुराने लगी। फिर तीसरी बार सरकार ने कहा, फातिमा खुश हुई, खड़े हुई, बाबा के दस्त को हाथों को चूमा और वहां से कुछ कहा और हट गई। आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिन कहती है फातिमा क्योंकि दूर थी, हुजूर से मुझसे दूर थी,
मैं सुन ना सकी कि हुजूर ने क्या गुफ्तगू की। मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल की बेटी, हुजूर ने ऐसी क्या बातें की? 3 कैफियतें थी तुम्हारी कि पहले तुम रो रही थी, फिर हुजूर ने कुछ कहा तुम मुस्कुराने लगी, फिर हुजूर ने कुछ कहा तो तुम खुशी के साथ खड़े हो गई। कहा अम्मी जान ये राज है। और हुजूर ने मुझसे कहा कि जब तक मैं बाज़ाहिर हयात हूँ इस राज को राज रखना। हाँ, मेरे विसाल के बाद इस राज को जाहिर करना। हजरत आयशा कहती है, सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की, मुस्लिम में भी हदीस है। हजरत आयशा कहती है, उम्मुल मोमिनीन रसूलुल्लाह का विसाल हो गया। विसाल के कुछ अरसे के बाद मैंने नबी की बेटी फातिमा को अपने करीब किया और कहा बेटी वो राज क्या था, अब तो बता दो। हुजूर तो अब इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ ले जा चुके। कहा अम्मी जान सुनिए राज क्या था। जब मैं हुजूर से अयादत के लिए आया, मैंने कहा बाबा जान कैसे मिजाज है? कहा कि बेटी मेरा इंतकाल हो गया। तो मैं रोने लगी कि अब्बा हुजूर अब मुझसे जुदा हो रहे हैं। फिर हुजूर ने कहा बेटी गम ना करो, मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे मुलाकात करोगे। हुजूर ने पहले ही बता दिया तुम्हारा विसाल होगा, तुम मेरे गम में ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहोगे। हुजूर ने ये नहीं बताया तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे, तुम्हारा कत्ल किया जाएगा। कहते वो जो अबू उमर ने बात छोड़ दिया था मैंने, असल में मैं जल्दी जल्दी भागने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके अल्फाज छूट रहे। मतलब जुमलों से ज्यादा मुझे वक्त की घड़ियां देखनी पड़ रही है, घड़ी पे पूरी नजर रखते हुए चलना पड़ रहा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो उसी सदमे से फिर कहते कि हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ, क्योंकि वो बच्चा जाया हो गया था, पसली टूट गई थी, उसी वजह से इंतकाल हुआ। तो कातिल जो है वो हजरत उमर है, आज तक लानत भेजते हैं हजरत उमर को। और हमारे यहाँ की मुस्तनद हदीस है, क्या अजमत बताती है। रसूल ने कहा तुम मेरे गम में ज्यादा दिन जिंदा ना रह सकोगी, मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे मुलाकात करूंगी। और फिर तीसरी बार हुजूर ने कहा, जिस पर मैं मुस्कुराई और खुश होकर खड़ी हो गई और मैंने हुजूर को फिर जवाब दिया, तो हुजूर ने कहा या फातिमा तो अला तरदईना अन सय्यदन निसाई हाजा हाजा उम्मा, ऐ खातून जन्नत, ऐ नबी की बेटी फातिमा, क्या तू इस बात पर राजी नहीं कि अल्लाह ने तमाम जन्नती औरतों का तुझे सरदार बना दिया है? मैंने कहा बाबा जान मैं राजी हूं। 6 महीने के बाद सैयदा का विसाल हुआ और अलील हुई, बीमार हुई। रसूलुल्लाह के विसाल के बाद से इंतकाल तक सिर्फ रसूल के गम में रोती। सरकार की जुदाई सबब था, ना के कत्ल हुआ। ये हमारे अहले सुन्नत की रिवायतें कहती है। लेकिन उसके बरखिलाफ चूंकि हजरत उमर पे लानतान करना मकसूद था, तो पूरी कहानी और किस्सा गढ़ लिया। मगर किस्सा गढ़ने वाले नादान ने ये ना सोचा कि जो अकीदा मैं कौम को दे रहा हूं कि कातिल उमर है, खालिद इब्न वलीद है, वहां कातिल तो बाद में साबित होंगे, पहले तुमने अली को बुज़दिल साबित कर दिया। तुमने अली की तौहीन की कि मौला अली होते हुए ये काम को रोक ना सके। और आज तक बाकायदा ड्रामे हो रहे हैं। किस तरह के ड्रामे किए जाते हैं जरा देख लीजिए। एक मंजर में दिखा रहा हूं, ये बाकायदा ये राफदी मौलाई ड्रामे करते हैं। ये फातिमा का रोल अदा कर रही है, उसको काला बुर्का पहना दिया। तो फातिमा कम लग रही है, किलविश ज्यादा लग रही है, अंधेरा कायम रहे वाली। और ये उमर का किरदार बताया जा रहा है माज़अल्लाह। और ये देखिए ये दरवाजा तोड़ा जा रहा है, दबाया जा रहा है। ये यकीन होता है आपको? और उसके बाद दिल के भड़ास कैसे निकाल रहे हैं, ये जरा देखिए। ये ईरान का मुश्तहिद है, ये माज़अल्लाह उसने जो एक शैतान नुमा शक्ल का एक पुतला बनाया, ये उमर है उसके। अब हजरत उमर पे तो बस नहीं चल रहा है, वो तो पहलू रसूल में आराम फरमा। अब यहीं पे इसी में भड़ास निकाल के अपने दिल की आग ठंडी करने की कोशिश हो रही है। जरा देखिए। बहुत बड़ा तीर मार दिया इन्होंने। अब इन जाहिलों से मैं पूछता हूं, आज लाखों करोड़ों अबू बकर और उमर के मानने वाले हैं, आप उनसे नहीं डर रहे? है ना भाई, आपकी डेयरिंग की दाद देना चाहिए। ये अलग बात है कि आप ईरान में कर रहे हैं, हिंदुस्तान में करे तो आप अब तक शायद पता नहीं रहेगी। और अगर पाकिस्तान में करे तो बम नहीं छोड़ा देंगे। यार हम इस बात के कायल नहीं है। हम तो कहते हैं भाई कानूनी प्रोसीजर से ही काम होना चाहिए, लेकिन अब सरफिरों की कमी नहीं है। कौन आप अपने ईरान में कर रहे हो, भड़ास निकाल रहे हो। लेकिन बहरहाल तुम ये परवाह किए बगैर, एक जुमला सुनो, ये परवाह किए बगैर कि करोड़ों अरबों अबू बकर उमर के चाहने वाले इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, ये हरकत करके हम उनके दिल को तकलीफ दे रहे हैं, तो आप उनसे नहीं डर रहे। तो आप तो 14 साल के बाद इतने डेयरिंग वाले, इतने बहादुर, आपको पूरी कौम का डर नहीं। और अली
जो शुजा है, जो जवा मर्द है, फाते खैबर और खंदक है, वो इतना बुज़दिल हो गया कि अपनी निगाहों के सामने बीवी को बचा ना सका। अली से बहादुर तुम हो गए। ये मौला अली का मजाक नहीं। और फिर दास्तानियां खत्म नहीं हो गई कि हजरत फातिमा का इंतकाल हो गया, दास्तान आगे बढ़ी अली लैला की। कहते अब इमाम मेहदी आएंगे। अच्छा भाई चलो हजरत, अब एक सवाल खड़ा होता है यहाँ पर, यानी असल में ये मजहब बातिल है, तो बातिल की एक बात होती है कि जब झूठ बोलता आदमी तो फंसता है, और एक झूठ को छुपाने के लिए भी और झूठ गढ़ने पड़ते। अब यहाँ फंस कहाँ गए? फंसे यहाँ के भाई जिस वक्त हजरत खातून जन्नत का बकौल इनके अकीदे के मुताबिक हजरत फातिमा का कत्ल किया उमर ने, वो दौरे खिलाफत अबू बकर था। मगर फिर शिया भी किताबें, हमारी भी किताबें, दोनों किताबों में ये बात मिलती है मुत्तफिका तौर पर कि जब हजरत उमर खलीफा बने तो हजरत उमर ने हजरत अली की बेटी उम्मे कुलसुम को निकाह का पैगाम दिया। हमारे यहाँ की मुस्तनद किताबों में सुननुल कुबरा इमाम बहकी की उठा ले, आप बड़े बड़े मुहद्दिसीन की किताबें उठा ले, लंबे हवाले, अब हवाले दूंगा, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, हवाले देने का वक्त ही नहीं है। 20-25 हवाले मेरे पास लिखे होते हैं। मुस्तनद किताबों में लिखा है, और तुम्हारे यहाँ की भी किताबों में लिखा है, नासिक तवारीख में तुम्हारे यहाँ भी लिखा है, कुलैनी ने भी तुम्हारे यहाँ लिखा है, हयातुल कुलूब में तुम्हारे मुल्ला बाकर मजलिसी ने भी लिखा है कि जब हजरत उमर खलीफा बने तो उम्मे कुलसुम जो अली की बेटी थी, खातून जन्नत से तौलूद हुई थी, इमाम हसन इमाम हुसैन हजरत ज़ैनब से सबसे छोटी बेटी थी, उनको निकाह का पैगाम दिया। तो अली ने जवाब में कहा कि वो तो बड़ी छोटी है, उमर आप अपनी उम्र तो देखिए। हजरत उमर ने कहा कि अली आप सही कहते हैं, मेरी उम्र ज़्यादा है, आपकी बेटी कमसीन है, लेकिन बाखुदा मैं इसलिए निकाह का पैगाम नहीं दे रहा हूँ कि मुझे निकाह की ख्वाहिश है। अगर मुझे निकाह की हकीकी ख्वाहिश होती, मुझे अपने शरई लवाजमात, आप समझ रहे हैं ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ, नफ्सानी ख्वाहिशात की तकमील की ज़रूरत होती तो एक से एक कनीज़े है मेरे पास। बाखुदा मैं तो सिर्फ रसूलुल्लाह की एक हदीस की बुनियाद पर ये रिश्ता चाहता हूँ, और बुनियाद ये कि आका ने कहा दुनिया में जितने रिश्ते सब खत्म हो जाएंगे सिवाय मेरे रिश्ते के। तो मैं खानदान नब्वत से रिश्तेदारी करना चाहता हूँ ताकि कयामत में मैं खानदान नब्वत के रिश्तेदारों में उठाया जाऊं। अली ने जब ये सुना तो कहा कि उमर इब्न खत्ताब अमीरुल मोमिनीन, आपकी नियत सालिह है, लिहाजा इस नियत की बुनियाद पर मैं राजी हूँ। और उम्मे कुलसुम से हजरत उमर का निकाह हुआ, उनसे 2 बेटे पैदा हुए। भाई अपनी बीवी के कातिल को अपनी बेटी कैसे दे? अब ये बड़ा सवाल, बड़ा पेचीदा सवाल है। और यहाँ फिर वो मौलाइयों की धज्जियां उड़ गई, तुम अली उमर को लानतान कर रहे हो, अली रिश्तेदारी कर रहे हो, तुम अमीर माविया को गाली बक रहे हो, अमीर माविया की भांजी से अली अकबर पैदा होगा। मैं तो 9 रिश्तेदारी, मैं फिर वही अर्ज करूंगा, बार बार अर्ज करूंगा कि वाकई आज मुझे तकलीफ हुई, मैं 3 घंटे बयान के मूड में था, वक्त बर्बाद हुए, और ये तंजीम जिम्मेदार है, इसकी उलमा नहीं है। ये तकरीरों के लिए वक्त चाहिए। अगर कौम को समझाना चाहते हो ऐसे मुकर्रिर को, जब पहले मुकर्रिर के इंतखाब के पहले देखो कि उसका मिजाज क्या है, कितने देर बोलने वाला है, किस अंदाज में बोलना है, और उसके एतबार से प्रोग्राम तो सेट करो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी भी मुकर्रिर, हर मुकर्रिर का एक अपना अंदाज होता है। जो आलिम, जो मुकर्रिर 1 घंटा बोलना जानता है, उस हिसाब से जलसे की सेटिंग करो। कोई आलिम 2 घंटे बोलता है, उस हिसाब से जलसे की सेटिंग करो, वरना भी तकलीफ होती है। बहरहाल अब क्या बार बार शिकायत करूं। मैं अर्ज कर रहा था, अब निकाह हुआ, या रिश्तेदारियां हो रही, कितनी रिश्तेदारियां। और एक रिश्तेदारी बताऊं आपको, अरे इस पे भी एक किताब लिख रहा हूं मैं, रिश्तेदारी अहले बैत, और सब मुस्तनद हवालों से है, हवाई बातें नहीं कि मेरे दिमाग में आया लिख दिया। इनकी और सुन्नी शिया दोनों की किताबों के हवाले से। अबू बकर सिद्दीक के एक दामाद हजरत जुबैर इब्न अव्वाम। जुबैर कौन है? रसूलुल्लाह के सगे फूफीजाद, हुजूर की सगी फूफी है हजरत सफिया, उनके बेटे हजरत जुबैर, अशर मुबशरा में जुबैर इब्न अव्वाम। जुबैर के एक बेटे हजरत मुसैब इब्न जुबैर, हजरत मुसैब इब्न जुबैर जो हजरत जुबैर के बेटे, और यही वो जुबैर है जिनसे जंग जमल में अली की जंग हुई। मौला अली ने जंग जमल में जुबैर से लड़ा, जंग जमल खत्म हुई, करबला गुजर गई। वाक़यात करबला के बाद हजरत इमाम हुसैन की छोटी बेटी, जिसका करबला में बड़ा जिक्र आता है, हजरत सकीना, उनका निकाह मुसैब इब्न जुबैर से। ये तो जंगों के बावजूद रिश्तेदारियां होती रही, सैकड़ों रिश्तेदारियां, एक नहीं सैकड़ों, और तुम यहाँ लान तान करते बैठे हो। बहरहाल अब इसका जवाब क्या लाया? उन्होंने कहा कि देखो वो
क्योंकि खलीफा थे अबू बकर उमर, फिर एक किस्सा गढ़ा, उसके लिए भी किस्सा गढ़ा। अब एक झूठ छुपाएंगे तो दूसरा झूठ का हुआ ये कि उमर ने पैगाम दिया तो अली ने इनकार कर दिया, कहा कि अपनी बीवी के कातिल को मैं अपनी बेटी कैसे दे सकता हूँ। तो उमर क्योंकि खलीफा थे, डिक्टेटर थे, हिटलर थे, तो धमकी दी, कहा कि अगर बेटी नहीं दिया तो मैं चोरी का इल्जाम तुम पे लगाऊंगा, चोरी का मुकदमा चलाऊंगा और तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा। ये कहानी। तो मजबूरन अली को अपनी बेटी देनी पड़ी। अली और मजबूर हो, वो अली नहीं जो मजबूर। जो मजबूर हो वो अली नहीं। अरे अली तो वो है कि अली को देखा, वो अली मुश्किल कुशा है कि मुश्किल भी अली को देखती है तो मुश्किल के भी पेशानी पे पसीना आ जाता। अली तो वो है। अली को धमकी दे कोई, किससे कर रहे हो? किस्सा गढ़ा साहब कि कहा है वो उमर ने धमकी दी, अगर बेटी नहीं दोगे चोरी का इल्जाम लगाऊंगा, मुकदमा दायर करूंगा, झूठे गवाह खड़े करूंगा और उसकी बुनियाद पर तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा। तो मजबूरी में देना पड़ा। अब बेचारे अली तो मजबूर थे, मगर बदला लिया जाएगा उमर से। कौन बदला लेगा? कहा इमाम मेहदी आकर बदला लेगा। हाय हाय हाय। अल्लाह बदला लेने पर कादिर नहीं, रसूल बदला लेने पर कादिर नहीं। पहले रसूल में आज भी आराम कर रहे हैं। और पहले रसूल के आका ने कहा कि मेरे और मेरे मिंबर के दरमियान क्या जगह जो है वो क्या है? रियाजुल जन्नत, जन्नत की क्यारियों में से, जन्नत में वो आराम कर रहे हैं, ये बैठा है बेचारा। इस मजहब का नाम है चूचू का मुरब्बा। हमारा एक दोस्त है, वो मजाक में कहता है कि एक दिन वो कहता है कि मातम करते तो सर पे क्यों मारते हैं? मैं कहा यार तुम बताओ। कहा इसलिए मारते कि हाय अब तो सर में कुछ हमारे आता ही नहीं, आता ही नहीं कुछ, इसलिए सर को मारते, भेजे में कुछ उतर। चूचू का मुरब्बा। इमाम मेहदी आएंगे, हमारे नजदीक इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु आएंगे तो इस्लामी निजाम कायम होगा, मुसलमानों की हुकूमत कायम होगी, पूरी दुनिया में इस्लाम होगा, निजाम इस्लाम, निजाम मुस्तफा को कायम करने इमाम मेहदी आएंगे। इनके लिए क्या आएंगे, किस मकसद से आएंगे? सबसे पहले जैसे ही काबतुल्लाह से निकलेंगे हजरत फातिमा की कब्र पर। अब मैं नहीं कहता, इनके मुकर्रिर से सुन लीजिए आप क्या करेंगे इमाम। अच्छा सब रो रहे हैं, बगैर रोते हुए तो कोई बयान होता नहीं। इसका नाम है मौलवी आसिफ रजा अलवी। मौलवी शौकत है नाम गलत। जितने औलादे बतूल बैठे हैं, आप सबसे मुझे मेजर साहब इजाजत ले दें। इस अलम की कसम है, एक जुमला मेरे लबों पे आया हुआ है, मेरा बड़ा जी जा रहा है, मैं पढ़ दूं, मगर मैं डर रहा हूं सैयदादे नाराज ना हो जाए। और शियो, कभी ऐसा भी हुआ है कि तुम में से किसी ने किसी बच्चे को ना मारा? कभी गौर से देखना, किसी बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे, किसी बच्चे को कोई चोट लग जाए, जब तक उसे दर्द रहता है ना, तब तक उसका हाथ उस जगह पे रहता है। अल्लाह जाने मुसलमानों ने कैसी जर्ब मारी है बतूल को। 1400 साल हो गए, हुसैन की माँ का हाथ पहलू से नहीं उठता, कम से कम या ज़हरा दुआ जरूर मांगिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह जाने कैसी चोट लगी है हुसैन की माँ। एक जुमला और पढ़ने दो मुझे, बस थोड़े से मसाइल। मैंने कहा ना किसी सैयदादे का हक है वो अपनी दादी के मसाइल, वरना जहां तक मैंने रिवायत में पढ़ा है, सैयदा बतूल की शहादत सिर्फ वो पढ़ता है जो पर्दे में है। हाँ, आपका जो मौला पर्दे में बैठा हुआ है ना, वो अपनी दादी के मसाइल पढ़ता है। सिर्फ उसी को पता है उसकी दादी की क्या मसाइल। और यही वजह है कि जब मौला तशरीफ लाएंगे, काबा से होते हुए सबसे पहले दादी की कब्र पे आएंगे, कब्र पे सर रख के कहेंगे, दादी उठ के बताओ उनके नाम जिनकी वजह से तेरा हाथ नहीं उठता। जो मातमी बैठे हुए हो, हाथ मारो सीने पे, शर्म करके नहीं रोना। जो मातमी खड़े हुए, शर्म करके नहीं रोना, खुल कर रो, बिंदास रो, और अल्लाह कयामत तक तुमको खुल के रोना नसीब करे। रोते ही रहो, यहां भी रो वहां भी रो, तुम्हारे लिए तो रोना ही है।
1400 साल हो गए। बतूल यानी सैयदा फातिमा का लक़ब है बतूल, वो जो मारा ना अबू उमर ने, वो आज तक हाथ वही आती नहीं। कितना दर्द हो रहा है। जब इमाम मेहदी आएंगे, मौला आएंगे इमाम मेहदी, और कब्र पर आएंगे और कब्र पे आके कहेंगे बताओ उनके नाम। फिर किताबें बताती है इनकी कि हजरत उमर और अबू बकर के जिस्म को कब्र से निकाले मार, और फिर को कोड़े मारेंगे और सूली पे। फिर हजरत आयशा की भी लाश को निकालेंगे, क्यों कहा वो भी अली से लड़ी थी, उनकी भी जिस्म पे कोड़े मारेंगे, उनको भी जरकूब करेंगे। ये सारा तमाशा है, ये अकीदे हैं और दावे अहले बैत की मोहब्बत के। कहां तक कहा जाए। और एक और दूसरा फिर काम क्या करेंगे पता है आपको? वो वीडियो दिखाता हूं मैं। दूसरा काम क्या करेंगे पता है आपको? हंसोगे आप। मैं छोड़ रहा हूं, वक्त नहीं है अब सब जाने। मैं जबानी बता देता हूं, वक्त नहीं है अब ज्यादा। तो दूसरा क्या करेंगे? हजरत अबू बकर उमर को तो सूली पे लटकाएंगे, कोड़े मारेंगे, और फिर कहेंगे जितने इनके चाहने वाले हैं उन सबको कत्ल करो। सारे सुन्नियों को इमाम मेहदी कत्ल करेंगे। तो और उसके बाद फिर एक अकीदा इनका रिज्जत का अकीदा कहते हैं। आवाज लगाएंगे तो जिनके जितने इनके शिया हजरात थे, जितने अहले तशय्युद थे, सब कब्र से जिंदा होकर हजरत अली भी उसमें जिंदा हो जाएंगे, हजरत इमाम हसन भी जिंदा होंगे, इमाम हुसैन, पूरे के पूरे इमाम हसन अस्करी तक सारे इमाम जिंदा होंगे। और सब जिंदा होकर कहेंगे कि ऐ मेहदी आप इस वक्त इमाम हैं, हम आपको मशवरा देते हैं और आप हमारे मशवरे पर अमल करें। इमाम मेहदी कहेंगे क्या मशवरा? कहा जाएगा कि सबसे पहले अगर आप दुनिया को फतह करना चाहते हैं तो उन मुनाफिकों को कत्ल कीजिए जो हम अहले बैत से दुश्मनी रखते थे और शेखैन अबू बकर उमर से मोहब्बत। वो हुक्म देंगे इमाम मेहदी के सबको कत्ल करो जितने शेखैन यानी अबू बकर उमर के चाहने वाले। तो वो सारे शिया पूछेंगे इमाम हम पहचाने कैसे इनको? भाई आइडेंटिटी कैसे हो कि भाई ये सुन्नी है, अबू बकर उमर के चाहने वाले? का उनकी पहचान ये है कि नमाज जुमा पढ़ते हो। शियाओं क्या जुमा नहीं होता? यानी जुमा पढ़ना इतना बड़ा गुनाह है कि उसकी वजह से कत्ल किए जाऊंगे। ये काम करेंगे। और शेखैन, बहुत लंबा चैप्टर है, बस एक अमीर माविया की एक गुस्ताखी दिखा देता हूं, वक्त नहीं है ना। पौने 5 होने पर आ गए। सलाम है, दुआ है, तो हजरत पीर साहब की तशरीफ लाए, वो भी कुछ दुआई अल्फाज में। बस एक आखिरी, चूंकि वक्त ही नहीं है, अभी तो शेखैन का ही चैप्टर के लिए 3 घंटे 2 घंटे चाहिए था, तो वक्त नहीं है। सिर्फ अमीर माविया के बारे में क्या गुस्ताखी है इनकी, वो मैं एक दिखा दूँ, और एक अल्लाह की शान में क्या। और इसमें तौहीन करने गए अमीर माविया की ज़र्फ किस पे लगेंगे बताऊंगा। ये ईरान से छपी एक किताब इनके आयतुल्लाह मुस्तैद है, और उर्दू तर्जमा आई है, अरबी किताब है, असल मेरे पास अरबी नुस्खा भी है, लेकिन मैं अरबी पढ़ूंगा, वक्त भी नहीं है, और अरबी के साथ फिर मैं अपना तर्जुमा करूंगा, इनको शिकायत है तो तर्जुमा भी शायद गलत। यही नहीं कि मौलवी ने तर्जुमा किया मालियुस सिबतैन फी अहवालिल हसन वल हुसैन। लिखने वाले आकाई सैयद मोहम्मद मेहदी माज़ंदानी अल्लाहु मकामहु, इनका लक़ब है। 2 जिल्दों में लिखी है मालियुस सिबतैन, स्क्रीन पे किताब है, ओरिजिनल हाथ में। उर्दू तर्जुमा हिंदुस्तान से किसी लखनऊ के किसी मौलवी साहब ने, या गालिबन पाकिस्तान के, हाँ पाकिस्तान के किसी मौलवी साहब ने किया है, सैयद मोहम्मद शब्बर अब्बास साहब करके, लखनऊ से किताब छपी है। साहब सैयद है जी, यहाँ से वहां तक सब रेडीमेड सैयद है, फैक्ट्री है वही, ढलते हैं वहां सैयद। जिस किताब के हवाले से लिखा अनवार नुमानिया, ये भी किताब मेरे पास मौजूद है, अरबी में ही, शियों की मुस्तलद किताब है अनवार नुमानिया, उसके हवाले से लिखा है तौहीन किसकी की जा रही है, किस आड़ में किसकी तौहीन। और फिर मैं इसमें कहूंगा कि अगर ये तौहीन करते अमीर माविया की तो इसमें किसकी भी तौहीन आ रही है। लिखते अनवार नुमानिया के मुताबिक उसने अपनी सगी फूफी से जिना किया। किसने? अब
अमीर माविया ने नहीं भाई, यजीद की बात कर रही है। पूरा एक चैप्टर आ रहा है, शुरू से ना पढ़ के मैं वो उसका पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ जो मौजू से ताल्लुक रखता है कि यजीद ने क्या किया, अपनी फूफी से जिना किया। यजीद से हमें कोई हमदर्दी नहीं, तो उसके खिलाफ 1000 झूठ गढ़ो, हमें क्या लेना देना। वो झूठ तुम जानो और वो रब उसका जाने, हमें क्या लेना। यजीद से हमारी कोई हमदर्दी नहीं। लेकिन अब यजीद की आड़ में तौहीन का हुई है। अनवार नुमानिया के मुताबिक उसने अपनी सगी फूफी से जिना किया। ये कवारी थी, यजीद का दिल आ गया, फूफी पर यजीद का दिल आ गया। ये फूफी को बाग में ले गया और वहां घोड़ी और घोड़े का मिलाप कर, समझ रहे ना कि समझाने की जरूरत है। उसकी फूफी बैठी देख रही थी। जब घोड़ा फारिग हो गया तो इसने फूफी से उठने को कहा। जब वो अपनी जगह से उठी तो उसने देखा कि वो जगह गीली थी, चुनांचे उसे अलहदा कमरे में ले गया। जब अपनी जगह बैठ गया तो फूफी से पूछा, मैं तो समझता था कि आप कवारी होंगी, लेकिन आप तो कवारी नहीं। समझ रहे ना, पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं, शादीशुदा लोग अच्छे से समझ रहे। फूफी से उसने गलत काम किया और कहा कि आप तो कवारी बनती है, आप तो कवारी नहीं निकली। फूफी जवाब क्या देती है? उसने जवाब दिया, क्या तेरे बाप ने शाम में किसी को कवारा रहने दिया था जो मैं कवारी रहती? क्या समझ में आया? ये अमीर माविया की तौहीद हो रही है कि मैं कहां से कवारी बचती, जबकि अमीर माविया की बहन है वो। इन्हें माविया ने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा, और सिर्फ बहन ही को नहीं, पूरे मुल्क के शाम में, शाम मुल्क है, शहर नहीं है, एक कंट्री है पूरा, जिसको आज के जमाने में सीरिया कहा जाता है। पूरे सीरिया में कोई ऐसी लड़की बची है जिसको माविया ने छोड़ा हो? यानी हजारों लाखों लड़कियों के साथ माविया ने बलात्कार किया, जिना किया। इन हरामखोरों से मैं पूछना चाहता हूं कि माविया पे तुम्हें अगर हसद है, जलन है, ऐसी झूठी मनगढ़ंत बातें गढ़ते हो, शर्म नहीं आती? वो सहाबा का दौर है, वो सहाबा इकराम क्या माज़अल्लाह नामर्द हो गए थे? उचिन औरतों के साथ अमीर माविया अगर नऊज़-बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह 100 बार, करोड़ बार माज़अल्लाह बदकारियां कर रहे थे, तो वो बेटियां किसकी, वो औरतें किसकी थी? और यजीद तो बाद में आया, यजीद बाद में आया, अमीर माविया पहले गुजरे। इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ खड़े इस बुनियाद पर हुए कि उन्होंने कहा कि ये माज़अल्लाह बहनों से निके को हलाल समझता है, माँ के निके को हलाल समझता है। बाद रिवायतों में ये भी आया, हालांकि बाद ने इस रिवायतों का इनकार किया, लेकिन चलो हम कहते हैं अगर ये रिवायतें सही मान ली जाए, ये नमाज नहीं पढ़ता। जब नमाज ना पढ़ने की बुनियाद पर, बंदरों से खेलने की बुनियाद पर, फासिक होने की बुनियाद पर इमाम हुसैन उसके खिलाफ खड़े हो गए, और ऐसे खड़े हुए कि 72 लोग थे, जानते थे कि जंग जीती नहीं जाएंगी, लेकिन उन्होंने कहा फना हो जाऊंगा, कत्ल हो जाऊंगा, खानदान लुटा दूंगा, लेकिन शरीयत पर आंच नहीं आने दूंगा। जब अमीर माविया शाम में सब कर रहे थे, तो इमाम हसन क्या कर रहे थे? कुरैश क्या कर रहे थे? इमाम हुसैन माविया के खिलाफ फिर क्यों खड़े नहीं हुए? सबसे बड़ा इल्जाम तो फिर इमाम हसन पर है कि ऐसे शख्स से सुलह क्यों की कि जो माज़अल्लाह इतना बड़ा बदकार था, तो शाम में किसी औरत को क्यों छोड़ा? चलिए, इनसे क्या बईद है कि ये सहाबा का एहतराम करे? ये तो माज़अल्लाह खुदा का एहतराम नहीं करे। अहले बैत की तारीफ की आड़ में ये रब को नहीं छोड़ा। और इस खबीस को देख लीजिए, अब क्लिप सामने नजर आ गई तो दिखा देता हूं। ये किसी खानका का मुजावर है, शक्ल से लग रहा है कि इसको देख लो और शैतान को देख लो, कोई फर्क नजर नहीं आया। जाहिल उसके चाहने वाले मुरीद उसके सर में मालिश कर रहे हैं उस हराम खोर के, और वो देखिए क्या बोल रहा है, जरा सुनिए। हरामखोर से पूछो माविया हरामी है तो माविया की भांजी से निकाह इमाम हुसैन ने क्यों किया? अली अकबर के बारे में क्या बोलेगा तू? 9 रिश्तेदारी है अमीर माविया के खानदान से अहले बैत की, उसके बारे में क्या बोलेगा तू? जो इतने बेबाक हो यार, वो हक पर हो सकता? निजामुद्दीन औलिया से पूछा गया कि अमीर माविया के बारे में आप क्या कहते हैं? कहा रसूलुल्लाह के जलील कद्र सहाबी है। गौसे आजम फरमाते, मैंने रिवायत सुना दी कि मौला अली कहते वो और मैं साथ साथ होंगे,
यहाँ तक कि इमाम इब्न अबी शैबा रहमत रज़ी अल्लाह ताला जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, मुस्तन्नब अल मुस्तनब उनकी किताब हदीस की, उसके अंदर लिखते हैं मौला अली से पूछा गया कि अली आप माविया से क्यों लड़े, क्या वो मुशरिक थे? आपने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह, मुशरिक कैसे हो सकते हैं, वो तो शिर्क से भागकर ईमान की तरफ आए। कहा वो मुनाफिक थे इसलिए आप उनसे लड़े? कहा वो मुनाफिक कहाँ थे, वो तो इबादत गुजार थे, मुनाफिक तो इबादत में कोताही करता है, वो तो शब्बेदार थे। कहा फिर आप उनसे लड़े, फिर आपकी जंग क्यों हुई? आपने फरमाया इख्वानुना बगू अलैना, वो हमारे भाई थे, उन्होंने सिर्फ हमसे बगावत, और जब हमारी तरफ आए रुजू किया, हमने उनको कबूल कर लिया। और एक दूसरे मकाम पे फरमाते हैं, इसको गौसे आजम ने भी गुनियत तालिबीन में लिखा और बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने हदीस की किताब में लिखा, इमाम जलालुद्दीन सुयूती शरह सुदूर में इसको लाते, इमाम इब्न अबी दुनिया ने इसको मकारिमुल अखलाक में लाया, इब्न असाकिर ने तारीख दमिश्क में लाया, मुहिबुद्दीन तबरी ने रियाजुन नज़रा में लाया, हज़रत इमाम इब्न हजर अल मक्की ने सवाइकुल मौरिका में लाया। मुतअद्दिद मुहद्दिसीन है वो रिवायत करते। अली से पूछा गया, अली बताइए आपके और माविया के दरमियान में जंग हुई, माविया की तरफ से जो लोग मरे वो कहाँ उनका अंजाम क्या हुआ, वो कहाँ होंगे, और आपकी तरफ से जो शहीद हुए उनका क्या अंजाम हुआ? कहा माविया की तरफ से मारे जाने वाले और हमारी तरफ से मारे जाने वाले दोनों जन्नती हैं, दोनों जन्नत। हमारे बीच कुरान को लेकर इख्तलाफ नहीं था, नबी को लेकर इख्तलाफ नहीं था, शरीयत को लेकर इख्तलाफ नहीं था, किसासे उस्मान गनी को लेकर। माविया को मुझसे गलत फहमी हुई, गलत फहमी की बुनियाद पे जाओ, और मुजद्दिद अल्फ़ सानी शेख अहमद सरंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको 1000 सदी का मुजद्दिद कहा है, बात मुजद्दिद सानी की मानी जाएंगी, आज के फटीचर मौलाइयों की नहीं मानी जाएंगी। मकतूबात रब्बानी में कहते हैं अजीज जबान संभाल कर बात कर, इसलिए कि आधे साहबा अमीर माविया के साथ है, आधे साहबा अली के साथ है, इनमें से अगर एक फरीक को भी तूने काफिर और मुनाफिक का, आधे दीन से एतमाद खत्म हो, आधे इस्लाम से एतमाद खत्म हो जाएंगे। इसलिए कि उन सहाबा से भी रिवायत और हदीस है, यहां तक के हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से पूछा गया कि ये बताइए अमीर माविया अफजल है या उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है? उमर बिन अब्दुल अजीज अपने जमाने के मुजद्दिद है, खुलफा राशिदीन में, लेकिन साहबी नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने फरमाया अजीज क्या पूछता है, जिस घोड़े पे बैठ के माविया रसूलुल्लाह के साथ जिहाद पे निकलते थे, उस घोड़े की नाक में जो धूल और गर्दो गुबार है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उस धूल और गर्दो गुबार का भी मुकाबला नहीं, वो मकाम है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन के अक़वाल में कहाँ तक बयान करूं, वक्त नहीं है। बस अब मैं आखिरी क्लिप देख के वक्त खत्म कर रहा हूं कि मैंने कहा कि खुदा का भी एहतराम इनके यहाँ नहीं है। आइए जरा अहले बैत की तारीफ की आड़ में ये अल्लाह को कहाँ तक गिरा देते हैं, माज़अल्लाह। सुनिए इस जाहिल को, सुनिए, इसका नाम है गुलाम अली। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अल्लाह को अली ने पैदा किया, ये मौलाई है, जाहिल है ये। सुनिए, अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राज़िक़ है, अली अल्लाह से बहुत ऊपर है। अल्लाह की मेराज क्या है? अल्लाह की मेराज ये है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानहू पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह की मेराज क्या है कि वो दरे सैयदा पर, खातून जन्नत फातिमा के दरवाजे पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। ये है मौलाई। और हम तो अली के चाहने वाले, इतने जूते मारेंगे खुदा की कसम अली को क़यामत कि आप गिन नहीं सकते उनकी मोहब्बत की आड़ में। और यहाँ तक के हमारे नजदीक रिवायत क्या है, पहले मैं अपनी एक रिवायत बताऊं, क़यामत के तो मैंने अपनी किताब सिरुल सलात में लिखा, सुनिए, क़यामत कायम होंगी, सब फना हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। ये हमारे यहाँ की हदीस है अहले सुन्नत की। सब फना हो जाएगा। रब फरमाएगा कहाँ है वो जाबिर, वो बादशाह जो अपनी बादशाहत पर घमंड करते थे? कहाँ है वो दौलतमंद जो अपनी दौलत पर इतराते थे? कहाँ है वो हुस्न वाले जो अपने हुस्न पर नाज करते थे? कहाँ है वो जाबिर जो लोगों पे जब्र करते थे? कहाँ है वो ताकतवर जो अपने आप को बहादुर कवि समझते थे? आज बादशाहत किसके लिए? आज खुदाई किसके लिए? आज कुव्वत और ताकत किसके लिए? शहंशाहत किसके लिए? आका फरमाते कोई हो तो जवाब दे, कोई नहीं होगा, सब फना। रब फरमाएगा आज बादशाहत मेरे लिए, हुकूमत मेरे के लिए है,
मैं अजीम हूं, मैं ही कवि हूं, कोई मेरे सिवा ताकत व कुव्वत वाला नहीं। आका फरमाते जब तक रब चाहेगा ये कैफियत रहेगी, फिर फरमाएगा कुन फयकून, हो जा, सब हो जाएगा, दोबारा सब जिंदा होंगे, मैदान हश्र बर्पा होगा, हिसाब व किताब होगा, जन्नती जन्नत में, दोज़खी दोज़ख। यह है क़यामत का हमारे आका मंजर। जरा इनका मंजर सुनिए, शियाओं के अकीदे क्या है सुनिए। खुमैनी अपनी किताब से खुमैनी के हवाले से लिखा है, आयतुल्लाह खुमैनी जो इनके थे, शेखुल इस्लाम जिनको और क्या क्या नहीं बोलते, जरा सुनिए। खुमैनी अपनी किताब सिरुल सलात में लिखते हैं, खुमैनी अपनी किताब सिरुल सलात में लिखते हैं, इमाम के कौल के साथ कुछ भी नहीं बचेगा, सूरज चांद सितारे नजम कवाकी वो रूहें जिन्स इंस फरिश्ते, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ अल्लाह अल्लाह रह जाएगा। कवाकी वो रूहें जिन्स इंस फरिश्ते, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ अल्लाह अल्लाह रह जाएगा। अल्लाह हुई होगा, बस और कुछ नहीं होगा, हर जगह हु होगा, हु का आलम होगा, सिर्फ अल्लाह रह जाएगा। जब वो अकेला रह जाएगा तो खुमैनी कहते हैं अकेले में उसका दिल घबराएगा। इससे भी पता चलता कितनी जाहिल होती है इनकी अवाम। वो कह रहा अल्लाह अकेला रह जाएगा, उसका दिल घबराएगा। अल्लाह का दिल भी है, हार्ट भी है भाई उसका, और उसका हार्ट भी वाइब्रेट होता है। अब घबरा रहा है दिल, अकेला रह गया, कोई है ही नहीं बचा हुआ। और सारी जाहिला वाह 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 वाह। जाहिल के बच्चे बोल क्या रहा है पहले समझो तो। ये जहालत है इन लोगों की। आज अल्लाह का दिल घबराएगा तो फिर क्या करेगा वो? फिर दिल का दिल परेशान होगा, दिल परेशान होगा, फिर वो आवाज देगा यतारफ़ ज़ुल्मत ही, कोई है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए। क्या हो गया आप लोगों को दीदार मोहतरम? खुमैनी साहब ने लिखा है इनके, आवाज देगा कोई है जो मेरा दिल बहलाए। घबराहट हो रही है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, हार्ट अटैक ना। माज़अल्लाह, ये खुदा है हमारे नजदीक। हमारा खुदा जिस्म से पाक, जिस्मानियात से पाक, आज़ा से पाक, मादों से पाक, मटेरियल से पाक, कैफियतों से पाक, जहतों से पाक। वो है, चलता है पैरों से पाक, देखता है आंख से पाक, मदद करता है हाथ से पाक, जिस्म जिस्मानियात से पाक और मुनज़्ज़ह है हमारा परवरदिगार। ये है अहले सुन्नत का अकीदा। इतने अच्छे अकीदे को छोड़कर किन खबीसों के पीछे जा रहे हैं? खुदा की कसम, ये अहले बैत का ये हरगिज़ अकीदे है ही नहीं। जो अहले सुन्नत का अकीदा है वही अहले बैत का। अब आगे सुनिए। जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए, उस वक्त मासूम ने कहा कि एक आवाज आएगी, अना अंतल कल्बुल हुलूब, हम है ना तेरा दिल बहलाने के लिए। तो उस वक्त अल्लाह कहेगा आईना आईना, ये आवाज कहां से आई है? अल्लाह कोई नहीं मालूम, एक आवाज आएंगी, आना आईना आईना, इधर से किसने आवाज दिया? खुदा है, किसने आवाज दिया? और हमारे नजदीक रब ही की जात अज़ली और अबदी है, हमेशा से था, हमेशा हमेशा रहेगा, ना उससे पहले कोई ना उसके बाद कोई। वही अव्वल वही आखिर, वही जाहिर वही बातिन। यह है अकीदत तौहीद, जिनकी तौहीद इतनी खतरनाक, इतनी बकवास, इतनी बचकाना हो। क्या किस मुंह से बात करते कि हम हक पर है? आवाज आएंगी और खुदा कोई नहीं मालूम। खुदा पूछ रहा है आईना आईना, कहां से आवाज है? अब सुनिए आवाज। अल्लाह कह रहा है जिससे कोई शय पोशीदा नहीं, वो कह रहा है आवाज कहां से आ रही, ये आवाज कहां से आ रही है? काना अलीयन, मैं अली हूं। इधर से आवाज आएगी आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं। इधर से आवाज आएगी आना फातिमा, इधर से आवाज आएगी आना हसन, इधर से आवाज आएगी आना हुसैन। हम पांच है ना तेरा दिल बहलाने के लिए। उस वक्त अल्लाह जिसका चेहरा नहीं मुस्कुरा के कहेगा मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुम मेरा दिल बहलाओ, तुम तो मैं हूं।
मैं कह रहा हूं तुम्हारे अलावा कोई है जो मेरा दिल बहलाए, तो आवाज आएगी अना फजल से। 5 आवाजें आएंगी, अना अलीउन अला अना फातिमा अना हसन अना हुसैन, और क्या है वो, अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अली हूँ, मैं हसन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं फातिमा हूँ। अल्लाह कहेगा मैंने तुमसे थोड़ी कहा, तुम तो मैं हूँ, मैं तो तुम में कोई अलग अलग हो। कितने खुदा है? 6 खुदा है। एक परवरदिगार आलम खुदा, एक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा, अली खुदा, हजरत फातिमा खुदा, हसन हुसैन खुदा, 6 खुदा है। और हमारे अहले सुन्नत का कुल हुवल्लाहु अहद, हबीब कह दे अल्लाह एक है। बुनियाद यहां से शुरू होती, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय एक अल्लाह। यहाँ 5-5 खुदा है। वीडियो दिखाता 5 ही नहीं है, 12-12 खुदा है। और अरे बहुत कुछ खुदा है भाई। इसी पर अगर मैं तफसीरा करता तो 3 घंटे यही वीडियो में दिखा सकता था आपको। इनके तौहीद का क्या हाल है, कितने खुदा है इनके यहाँ पर, क्या क्या हालात है। अली खुदा से पहले है भाई, यहाँ तक है इनके यहाँ की वीडियो, इनके मौलवी यहाँ तक है कि भाई अली से, हजरत सलमान फारसी ने अली से पूछा, इनका एक मौलवी कहता है, वो क्या नाम है उसका, जटोई करके नाम है, जाफर जटोई, वो खिताब कर रहा, पूरी जाहिल को वाह 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 नारे लग रहे हैं। सलमान फारसी ने अली से पूछा कि सबसे जब खुदा था तो आप कहाँ थे? कहा हम भी खुदा में थे। खुदा हम में था, हम खुदा में थे। वो हम में रहकर हमको ढूंढ रहा था, हम उसमें रहकर उसको ढूंढ रहे थे। बस ऐसी जिंदगी गुजर रही। वो हम में रहकर हमको ढूंढता रहा, पा ना सका, हम उसमें रहकर उसको ढूंढते रहे, हम उसको पा। अब बचकाना मजहब। तो इनकी न तौहीद सही है। जब इनके नजदीक खुदा का अकीदा दुरुस्त नहीं, बात तो फिर सहाबा और ये तो बस बात की बात। चलिए वक्त हो गया, बस जो भी मैं कह सकता था इस 1.5 घंटे के वक्त में आपके सामने बातें रखी। अक्लमंद के लिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी एक चीज फरमाते थे, वही जुमला कह रहा हूँ इसी पे इख्तिताम, कि अक्लमंद के लिए एक दलील का, और हड्डर जाहिल के लिए हदीसों के और दलीलों के अंबार भी ना था। अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो ये समझने के लिए एक ही बात काफी है कि ये मजहब सच्चा, चाहे इसको आप मौलाई नाम की पैकेट में बांधो या अपने आप को हुब्बे अहले बैत के पैकेट में बांधो, दर हकीकत ये राष्ट्रीयत और शियात है, और ये हक पर नहीं है, इनका ठिकाना जाए। अल्लाह ताला आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए, जो भी खिताब हुआ उसको कबूल फरमाए, बोलने कहने में लर्जिश गलती हुई अपने हबीब के सत्य में माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।